Hello, I'm Lava. And TTM or Siarica, the those at the morning getting about town, the guy Simja Bono. Those are the ones that are badly, those are the ones that are Sheila Bono. Tap into those at the boom. Bombard was in a town, the other Siari, the Kama, the Haliam Shimla and Chipari. As it's in order to Nalaya. That the one to eat those at the boom, a town they are in another. That the one to eat those at the boom. You buy option. We keep more by. We keep more buying away. The matter thing I jang and about buying, we keep more buying away. Home buying the share my college. Those are the John about the video, these are challenge sheet. That was those are the that was in use of sheet at those at the John. What I just ordered to get a two channel in my pashi, a bit of my party, pashi, and who those at the Labria to Malave Boni, John Para, the Chato, and in Malave Park. A bit of my Konijama about when she did. We been out of Korea, we been jam a level people net, that Danny Junction in Pojatana shit. The Lord Yamaning of Madama, Chuchu Pogoriga. Those are the bones that I go Yimpe Chenyarebo. The Yimpe Chenya Jama, those are the bones, she rules of beer. Yimpe. Although you better also Mamiado, Jamyaga. Miada Lurine, Teresa Mamiada, Janaria Mamiado, Mamiano, Machisa Raso, Mamiada, Miadive. However, Mamiana, she did a Abasura Miaela, and Nangayo Miaela, and Yadayo. Mamiami Meadow, she did here, Yaji Veloka. Hello, Yamanega Mabe, and you know what? You don't get one great, those are the Bomwada, Boda Lemacan, so we don't. A man of Pia Lemcana, Mobile, do Lemacana. Together, Yedin, those are the Bomwada, Lemacan, so you're not countable, no? Piana may let those are low there to your mama. Eteromyanya, the chanting animal Buddhism so beat up. Ora Wada so he goes in Tabi horror, ye like a Kajaro, through you Sari, ye de chat. Eramuri, Teromyana trade, and the Ricasi accountable. Yuda Chama Puluade, Kumajaka and the Shiguru Pioro Yauni. Kumaniano, Joseph solution, and the Tongaya, Nippon the Tongaya, so I point at a piano, Kumamiana, Mamu Ferro. Mamiano, Lemka, Lemkayama, Johnny, and Yajive. Goodbye, Tendy, go pay like Kumia, Mamu Fene. I give a young Pierre to the Jolo, a Felo, Jolo, feel like Hanija. Hold on. Those are the Bomara, Boga Lemacan, so he, you know, as out of Yamajima Trafure. Together to Lemacan, Sabi Janga, my life is a chimney. Tirawara Bitaka, Langana Chokana, and this might be a Lekan Janga Dilema. Those are the Bomsura, the Lempa Shibida Chede, to do Bondi, Jango Yida, Jan Ali also, no? In the 211, Pony Janya, Ludio Pongan and Yaudelo, Dilo Chenya. Ponsura do she and Yausia, Janam Hoba, no? Ponsura Datuaro, Pia Tana, Piora. Lurai Hadi, Pumis, Paris, alone and Viola. Ludatuari, Pia, Liago, Lugo, Dilo Cora. Ludatuari, Neptuni, Chantatuari, Yamyas, she is. Mamia, we made a shina, Yaji Velakana.
အဲ့တော့တတ္တဝါတွေရှိတယ်ဆိုတာစိတ်ကူးရင်ပြီးတော့ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးထိုတတ္တဝါတွေဟာဘာကံကြောင့်အဲ့ဒီဘုံရောက်တယ်ထိုဘုံရဲ့ပရိသေစိတ်ကဘာတွေလဲထိုဘုံမှာဘာတွေဖြစ်တယ်လဲဆိုတာတိတိလင်းလင်းဟောထားတာဆိုပါစို့စိတ်ကူးပြီးတော့ဘယ်ဘုံရှိတယ်လို့ပြောတာလည်းမဟုတ်ပဲအဲ့ဒီဘုံမှာတတ္တဝါတွေဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအတိအကျအကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့သေသေးချာချာဟောထားတာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်တမ္မာမှန်တန်ရမ်းပြီးတော့ပြောတာမျိုးမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကဟောတယ်ယတိဝတမ္မာညတံတမ္မာဝိဒိတံငါကိုယ်တိုင်သိတာတဲ့ငါကိုယ်တိုင်သိပြီးတာကိုဟောတာသူများစီကကြားပြီးဟောတာမဟုတ်ဘူးဟော30ဘုံနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဘုံနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားငါကိုယ်တိုင်သိလို့ငါကိုယ်တိုင်မြင်လို့ဟောတာလို့ဆိုဒါဖြင့်ဘုရားကဘာဖြစ်လို့သိတာတော့ဘာနဲ့သိတာတော့လို့မေးလိုက်လို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားမှာဒိဗ္ဗစက္ခုဆိုတဲ့အမတန်အစွမ်းထက်တဲ့မနေ့တုန်းကပြောထားတဲ့စိတ်ကိုအာယုန်နဲ့လေ့ကျင့်လိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်ထူးခြားတဲ့အမြင်တစ်မျိုးကိုရရှိထားတယ်။တမာတိစွမ်းအားနဲ့ကြည့်အဲ့ဒီဒိဗ္ဗစက္ခုဆိုတဲ့အဘိညာဉ်ဉာဏ်ရလိုက်တာတဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့ထိုဒိဗ္ဗစက္ခုဉာဏ်ရဲ့အပွားဖြစ်တဲ့ယထာကံမူပကဉာဏ်ဘယ်ကံလုံးရင်ဘယ်အလုံးလုံးလို့ရှိရင်ဘယ်ကိုဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကကြည့်လို့မြင်နေတယ်ပေါ့အကြောင်းတရားတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မြင်တာဒီကနေ့ခေတ်လည်းပဲကြည့်လိုက်ရင်လူတိုင်းကတူညီတဲ့အနေအထားမရှိဘူးအလုတ်ကိုင်းတွေကကွဲပြားခြားနားကြတယ်အလုတ်ကိုင်းလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလှုပ်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးလူတွေရဲ့လောကီမှုစိတ်တွေစိတ်ထားတွေကကွဲပြားခြားနားမှုရှိတယ်တဲ့ဘယ်လိုကွဲပြားခြားနားမှုရှိတာတော့ဆိုရင်တချို့ကလိမ့်တယ်တချို့ကမလိမ့်ဘူးမတူညီတဲ့အလုပ်ဟုတ်ကဲ့တချို့ကသူများအသက်ကိုတတ်တယ်တချို့ကသူများအသက်တတ်ချင်းမှရှောင်တယ်ဟောမတူညီတဲ့အလုပ်တချို့ကသူများဥစ္စာခိုးတယ်လိမ့်လေးကြည့်ပြားပြီးတော့ယူတယ်တချို့ကသူများဥစ္စာဆိုလက်ရှားနဲ့မှမတူဘူးဟောတချို့ကသူတော်ဘာတောင်မြာစော်ကားတယ်ပြင်းမာတယ်တချို့ကစိတ်ကူးတဲ့တောင်မထည့်ဘူးမတူညီတဲ့အလုပ်တွေမရှိဘူးလားရှိပါဘူးမတူညီတဲ့အလုပ်တွေရှိနေတာကိုတော့သိချမြင်ကြရတာပဲလေကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာပဲရှိတယ်အဲ့ဒါလိုပဲနှုတ်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်တချို့ကလိန်ပြောတယ်တချို့ကမှန်တာကိုသာပြောတယ်တချို့ကတရားနဲ့တရားမတည့်အောင်လိုက်ပြီးတော့တတ်ရှိုးတယ်ဂုံတိုက်တယ်မတည့်အောင်လိုက်ပြောတယ်ဂုံချောတယ်တချို့ကြတော့မဟုတ်ဘူးမတည့်တဲ့လူတဲ့အောင်ဖေးပြီးမှပြောတယ်ညီညွတ်အောင်စိတ်ဆက်ပေးတယ်တချို့ကြတော့ဆဲရတယ်တချို့ကမဆဲရဘူးတချို့ကအကျိုးမြည်တဲ့စကားတွေမဟုတ်တန်တရားတွေရှောက်ပြောတယ်တချို့ကမပြောတတ်ဘူးမှန်တာကိုသာပြောတယ်ဟုတ်တာတွေကိုသာပြောတယ်ဆိုတော့အပြောနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းလူတွေကပြောနဲ့တရားတူညီမှုရှိရလားမရှိဘူးဒီအချက်ကတော့ထင်ရှားနေတာပဲလေနောက်တစ်ခုစိတ်နေစိတ်ထားကြည့်အောင်မလားတချို့ကသူများပစ္စည်းကိုယ်ပစ္စည်းရလို့မှုဆိုတဲ့လောဘသောအမြဲတိုက်နေတယ်သူများပစ္စည်းကိုယ်ပစ္စည်းဖြစ်ခြင်းနဲ့အဘိဓါတရားတွေလွှမ်းမိုးနေတယ်တချို့ကြတော့သူများပစ္စည်းကိုယ်ပစ္စည်းဖြစ်ဖို့နေနေတာလှဲ့တော်မကြည့်ဘူးသူများပစ္စည်းကိုတည်ရကြဘူးအဲ့လိုပုံပုံမျိုးလည်းရှိတာပဲတချို့ပုံကိုကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ပါဝန်းကျင်ပုံကိုယ်တွေပျက်စီးသွားတာကိုမြင်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိတယ်လို့ကြီးပွားချမ်းသာတာကိုမြင်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းရှိတာပဲကံကံဤအကျိုးကိုမယုံကြည်တဲ့သူတွေရှိတယ်လို့ကံကံဤအကျိုးကိုလက်ခံယုံကြည်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့လူတွေကျင့်သုံးလိုက်နာနေတဲ့သူစရိုက်ဆိုတာတွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြင်းနေရာကိုမကြည့်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုယ်လူတွေအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အခုလိုနှမျိုးနှစားကွဲပြားခြားနားနေတာမတွေ့ရဘူးလားဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသေသည်နောက်အခြားမဲ့မှာတူညီတဲ့ဘဝရောက်နိုင်ပါမလားအဲ့ဒါကိုထောက်ထားလို့ရှိရင်သူတို့ကံနဲ့သူတို့ယထာကမ္မံကတော်ကံအားလျော်စွာဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့နေရာမျိုးတော့ရှိကိုရှိရမှာပေါ့အဲ့
တော့ဘုံဆိုတာဟာကံတရားရဲ့အကျိုးပေးရဌာနတွေပဲကံတရားအကျိုးပေးတယ်လို့ကံတရားကမျိုးစုံတယ်လို့တတ္တဝါတွေကလည်းမျိုးစုံတယ်ထိုမျိုးစုံတဲ့တတ္တဝါတွေရဲ့တရားဌာနဆိုတဲ့ဘုံတွေကလည်းမျိုးစုံတယ်ဒီဘုံနဲ့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုမတူညီတဲ့လုပ်ရတဲ့နဲ့ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဘဝနေကုန်းရောက်ရဘဝ destination ဟာဘယ်နည်းနဲ့မှမတူနိုင်ဘူးမြေထားကြီးရန်ကုန်ကနေစီးသွားတယ်မန္တလေးသွားတယ်မြေထားလမ်းမှာဘူတာတွေဆိုက်ပြီးတော့သွားတယ်ဆိုတော့တချို့ကလမ်းဘူတာတွေဆင်းသွားတယ်မန္တလေးကြီးသွားတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးလိုပဲကံမျိုးစုံလုပ်ထားတော့လူတွေရဲ့ဘဝခရီးလမ်းတွေကလည်းပဲမျိုးကိုစုံနေအောင်ရှိတယ်အဲ့ဒီမျိုးစုံနေတာတွေကိုပဲဂတိ၅ပါးလို့အကျမ်းပြန်အားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂတိ၅မျိုး destination လို့ခေါ်တယ်ခရီးဆုံး၅မျိုးကမ္ဘာလောကကြီးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လူတွေခရီးသွားနေကြတာဟာကိုယ်ဥတည်ချက်နဲ့ကိုယ်သွားနေကြတာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားနေတယ်ဆိုတာဟာသူကင်ထားတဲ့လက်မှတ်ကိုကြည့်လို့ရှိရင်သိတယ်ပေါ့သူစီးထားတဲ့မြေထားပေါ်ကြည့်လိုက်ရင်လည်းသိတယ်သို့သောမြေထားနဲ့စီးသွားတဲ့လူရှိတယ်လို့ကားနဲ့စီးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်တခြားနေလမ်းနဲ့လေယာဉ်နဲ့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်အဝင်ထွက်များတဲ့နိုင်ငံတကာလေဆိပ်ကြီးတွေမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်မြန်မာပြည်အဒီနာစင်ကာပူတို့ထိုင်းတို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စင်ကာပူပါဆိုရင်10မိနစ်တစ်စင်းလောက်လေယာဉ်ကြီးတွေဆင်းနေတာအဲ့ဒီ10မိနစ်တစ်စင်းလောက်ဆင်းနေတဲ့ဆင်းလိုက်တက်လိုက်ဆင်းလိုက်တက်လိုက်လေယာဉ်ကြီးတွေလူတွေကသွားလာနေကြတာကြီးပဲခွန်သွားလာနေတဲ့လူတွေက destination အားလုံးကတူညီကြတာမဟုတ်ဘူးတဲ့သူတို့ကင်ဆောင်ထားတဲ့လက်မှတ်အတိုင်းသူတို့သွားနေကြတာလူဘုံလူဘရောက်လာတဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းကံဆိုတဲ့လက်မှတ်တွေဝယ်ထားပြီးတော့ထိုကံရှိရကံအကျိုးပေးရဘုံကိုဥတည်ပြီးတော့သွားနေကြတာလို့အဲ့ဒါလို့သွားနေတာကိုမြတ်စွာဘုရားကမဆပြီးတော့ဟောတာမဟုတ်ဘူးခုနကပြောတဲ့ဒိဗ္ဗစက္ခုတဲမှာပါတဲ့ယထာကံမူပကအဘိညာဉ်ဆိုတဲ့ဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့တလောကကြီးကိုခြုံငုံပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီလူအဖြစ်ဒုစရိုက်တွေလုံးနေတယ်ဒီလူရဲ့သွားရလမ်းကဘယ်မှာလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကမြင်နေလမ်းကြောင်းကြီး90တဲ့နေရာဌာနတစ်ခုမှာလမ်းကြောင်းကြီး90ရှိတယ်အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကြီး90ထဲမှာတခုသောလမ်းဆုံးမှာမိကြီးထွင်းကြီးရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားမြင်တယ်ဒီလူတယောက်ကတော့မိကြီးထွင်းထဲသွားတဲ့လမ်းပေါ်ရှောက်နေပြီလမ်းဆိုရင်တော့သူမိကြီးတွင်းကြီးတဲ့ကြာပြီးတော့ဒုက္ခရောက်မှာပဲလို့ကြည့်တယ်ကြည့်တဲ့အတိုင်းပဲဒီလူကရှောက်ပြီးတော့သွားနေတာလမ်းလဲဆုံးရောမိကြီးတွင်းကြီးတဲ့ကြာပြီးတော့ဒုက္ခရောက်တယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလုံးဆိုတော့ငရဲပုံရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မကောင်းဘူးဒုစရိုက်တွေလုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကိုရသော်ဘုရားကမြင်တယ်ဒီလူဟာမိကြီးတွင်းကြီးရှိရကိုဥတည်သွားလာနေပြီလို့ဒီလိုမြင်တာအဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကဂတိ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မစ္စည်းမပန္နာသပါဠိတော်မှာမစ္စည်းမနိကေမှာဟောကြားထားတာရှိဥပမာလေးနဲ့ထို့တူပဲနောက်တစ်ခုကနောက်တစ်လမ်းကအဲ့ဒါကနိရိယဂတိဆိုတဲ့လမ်းနောက်တိဋ္ဌိသန္တာဂတိဆိုတဲ့လမ်းဒီလူတယောက်ကတော့ဒီလမ်းပေါ်ရှောင်းနေပြန်ပြီအဲ့ဒီလမ်းရဲ့အဆုံးမှာဘာရှိလို့ဆိုအမတန်လက်လာတဲ့မစင်တွင်းကြီးရှိတယ်ဒီလူဟာဒီလမ်းတိုင်ရှောက်နေရင်တော့မစင်တွင်းကြီးတဲ့ရောက်တော့မှာပဲလို့ရသော်ပြားဒိဗ္ဗစက္ခုဘိညာဉ်နဲ့ကြည့်နေတာဒီလိုကြည့်နေရတယ်လို့မြင်နေတယ်ဒီလူလုံးနေတဲ့အလုပ်တွေဟာနောက်ဆုံးဒီကိုဒီကုန်းချုပ်သွားမှာပဲလို့ကိုရောမြတ်ယထာကမူပကအဘိညာဉ်နဲ့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲထိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာနောက်ဆုံးကျတော့မစင်တွင်းကြီးရဲ့ကျသွားတယ်ဒါကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲဆိုတရိစ္ဆာန်ဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောနောက်လမ်းတစ်သွယ်ကတော့
ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာလမ်းကိုရှောင်နေတယ်သို့တော့သူရှောင်တဲ့လမ်းရဲ့လမ်းဆုံးမှာဘာတွေရှိလို့ဆိုရင်တောခေါင်ခေါင်နဲ့တစ်ပင်ကကျိုးလို့ကျဲတဲ့နဲ့အမတန်ပူပြင်းတဲ့အရေးအာဝါဒခင်းမဲ့တဲ့နေရာကြီးတစ်ခုရှိတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီလမ်းလျှောက်ရင်တော့အဲ့ဒီစခန်းရောက်မှာပဲလို့မြင်ရတယ်လို့ပဲမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကသူ့ရဲ့လို့ပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ရဲ့လက်ရကိုချိတဲ့အခါကျတော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းပေါ်တက်နေလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးတစ်နေ့ဟာအမတန်မှပူပြင်းလာတဲ့အရေးနားခိုစရာမရှိအရွက်ကျိုးလို့ကျဲတဲ့နဲ့တစ်ပင်လွင်ဒီကောင်ဘက်ကိုသူရောက်တော့မှာပဲလို့မြင်ရတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကလည်းအဲ့ဒီတတ္တဝါတွေကိုမြင်လိုက်တဲ့နောက်ဆုံးလည်းဘုရားမြင်တော်မူတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒီစခန်းရောက်သွားပြီးတော့ပင်မဆင်းရဲစွာနေထိုင်ရတယ်ဒါကပြိတ္တာဘုံရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောတယ်နောက်လမ်းတစ်သွယ်ဆိုပါစို့လူတယောက်ကလမ်းအမြင့်တောင်ထိပ်ကနေကြည့်နေတယ်လူတယောက်ကလမ်းလျှောက်သွားတယ်အဲ့ဒီလမ်းဆုံးမှာအမတန်မှအရေးအာဝါဒကောင်းတဲ့တစ်ပင်ကြီးတွေရှိတယ်ရေကန်ကြီးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအရေးအာဝါဒကောင်းတဲ့တစ်တော်ကြီးဥတီထားတဲ့လမ်းကိုလျှောက်သွားတဲ့လူတယောက်ကိုကြည့်ပြီးတော့အော်ဒီလူဟာဒီလမ်းဆုံးရင်ဖြင့်ဒီစခန်းရောက်မှာပဲလို့မြင်ရတယ်လို့ပဲတဲ့မြတ်စွာဘုရားကလူတယောက်ရဲ့လောက်ရကိုကြည့်ပြီးအေးဒီလူဟာဒီဘုံဒီဌာနရောက်မှာပဲလို့ယထာကာမဘကအပင်ញင်နဲ့တတ္တအမြင်တော်မူတယ်အဲ့ဒီမြင်တဲ့အတိုင်းပဲထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီထိုစခန်းရောက်သွားပြီးတော့အမတန်မှအေးမြတဲ့အကျိတ်အောင်မှာအေးချမ်းသာယာစွာနေထိုင်ရတယ်အဲ့ဒါလူဘုံရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုပြောတာနောက်တစ်ခါလမ်းတစ်သွယ်ကတော့ဘယ်ကိုဥတည်နေတော့ဆိုလို့ရှိရင်အမတန်လှပတဲ့ပြတ်သက်ဆောင်ကြီးအတွင်းထဲမှာပရိဘောဂတွေပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့လေလုံးမိုးလုံးဆောက်ထားတဲ့လှပတဲ့ပြတ်သက်လမ်းဆောင်ကြီးကိုဥတည်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းကြီးရှိလူတယောက်ကအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းပေါ်ရှောင်းနေတယ်ရှောင်းနေတာမြင်လို့ရှိရင်ဒီလူဟာဒီစခန်းရောက်မှာပဲလို့သိရတယ်လို့ပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကတတ္တဝါတွေရဲ့လောက်ရကိုကြည့်ပြီးတော့အေးဒီလမ်းပေါ်ရှောင်းနေရင်ဒီစခန်းရောက်မှာပဲလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့အတိုင်းသိတော်မူတဲ့အတိုင်းထိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာထိုစခန်းရောက်ပြီးတော့နတ်ပြတ်တဲ့ပုံမှာတက်ပြီးတော့အေးချမ်းသာချမ်းသာသာနဲ့ဘေးရန်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာချမ်းသာဒုက္ခခံစားပြီးတော့နေရတယ်တဲ့အဲ့ဒါကဒေဝဂတိလို့ခေါ်တဲ့နတ်ပြည်ရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောလို့ဥပမာ၅မျိုးနဲ့ရသော်ပြဟောတာ30ဘုံကိုအချင်းချုံပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဂတိ၅မျိုးပဲအဆိုးဆုံးကနိရိယဂတိပြီးရင်တိရစ္ဆာနဂတိနောက်ပြီးတော့ပေဒဂတိနောက်ပြီးတော့မနုဿဂတိအကောင်းဆုံးကဒေဝဂတိဟောဂတိ၅ပါးလို့ခေါ်တယ်ဒါကို destination ၅မျိုးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကမြင်တာဟာဘာလို့ကြည့်တာတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီရောက်နိုင်မယ်ဆိုတာကြည့်တာပစ္စုပန်လောက်ရကိုကြည့်တာပစ္စုပန်သူလုံနေတဲ့အလုပ်သူလျှောက်လန်းနေတဲ့လမ်းကြောင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးပြောပြမြတ်စွာဘုရားကပစ္စုပန်လုံနေတဲ့လောက်ရကိုလည်းမြင်တယ်လမ်းဆုံးစခန်းမှာဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်းမြင်တယ်တောင်ထိပ်ကကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအားလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့မြင်နေရတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဟောဒိဗ္ဗစက္ခုအဘိညာဉ်တဲမှာပါဝင်တဲ့ယထာကဝုဘကဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီလှုပ်လို့ရင်ဒီစခန်းရောက်မယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားတတ်အပ်ပြောနေတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဘုရားကသူများထံကကြားပြီးတော့တရားကိုဟောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါကိုယ်တိုင်မြင်တာငါကိုယ်တိုင်သိတာလို့ပြောတာ။ဘာနဲ့မြင်ဘာနဲ့သိတာတော့ဆိုရင်ဒိဗ္ဗစက္ခုဉာဏ်ရဲ့အပွားဖြစ်တဲ့ယထာကမုကဉာဏ်နဲ့မြင်တယ်လို့ဒီလိုပြောရမယ်ယထာကမုပကဆိုတာယထာကမ္မဥပကမိမိလုပ်တဲ့ကံအားလျော်စွာထူထူဘဝရောက်သွားကြတာတတ္တဝါကံကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကသိတယ်ဒီလုပ်လို့ရင်ဒီလမ်းလျှောက်ရင်ဒီစခန်းရောက်နိုင်မယ်ဒီလုပ်လို့ရှိရင်ဒါမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတာပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိတာအဲ့လိုပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိပြီးတော့ဟောတာဖြစ်သောကြောင့်တဆင်ကြားနဲ့ဟောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့
မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့30ဘုံဆိုတာကံကိုအခြေခံပြီးတော့ဟောထားတာဖြစ်သောကြောင့်ကံရှိတယ်ဆိုတာအလုံးလက်ခံထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာ30ဘုံရှိတယ်ဆိုတာလက်ခံရမှာပေါ့ကံကိုလက်မခံဘူးဆိုရင်တော့30ဘုံလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကဖန်ဆင်းတဲ့ဝါဒကိုလက်ခံတာလည်းမဟုတ်ဘူးအကြောင်းမဲ့ဝါဒကိုလက်ခံတာလည်းမဟုတ်ဘူးတကယ်အဖြစ်မှန်ကိုအကြောင်းနဲ့အကျိုးအကောင်းနဲ့အဆိုးတေချာခွဲခြားပြီးကိုယ်တိုင်သိရှိတာကိုမြတ်စွာဘုရားကလောကကြီးအကြောင်းကိုဟောတော်မူတယ်လောကကြီးဟာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တတ္တလောကတဲ့သင်္ခါရလောကတဲ့ဩကာသလောကလို့လောကကြီး၃မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီလောကကြီးအကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်သိတော်မူလို့လောကဝိတုလို့ခေါ်တာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခုံတော်တွေဆိုတာကြည့်လိုက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခုံတော်တွေဟာကိုရောမြတ်ရရှိထားတဲ့အရေးအချင်းတွေကြီးပဲတခြားဘာသာတွေကဘုရားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ခုံတွေကတတ္တဝါတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြောနေတာတွေပဲများတယ်ဖန်ဆင်းတော်မူတဲ့စွမ်းအားတို့ဟုတ်လားတဏှာတော်မူတဲ့ကရုဏာတရားတို့ဒါမျိုးတွေကြီးပဲများတယ်ဟောဂေါရမမြတ်စွာဘုရားဂုဏ်တော်တွေထဲမှာဖန်ဆင်းတော်မူတဲ့ဆိုတာပါလားမပါဘူးဘလောက်ခြေလက်เสียကောင်းလို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အရေးချင်းမှကြည့်အရဟံဆိုတဲ့ဂုဏ်တော်လေးတစ်ခုကြည့်လိုက်တာနဲ့ပဲအလွန်ခြေလက်เสียကောင်းတယ်အရဟံကိုအဓိပ္ပာယ်မျိုးစုံဖွင့်ရတယ်ကျမ်းစာတွေမှာအဓိပ္ပာယ်၅မျိုးဖွင့်ပြတယ်၅မျိုးတည်းလည်းပို့ပြီးတော့ဖွင့်ပြကြတယ်အဲ့ဒီ၅မျိုးတည်းကခြေလက်เสียအကောင်းဆုံးတစ်ခုကြည့်လိုက်လို့ဆိုရင်အရဟစိတ်ကြွယ်ရာဆိုတာမရှိဘူးတဲ့မကောင်းမှုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ကြွယ်ရာမရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားမှာစိတ်ကြွယ်ရာမရှိဘူးဆိုလိုတာကစိတ်ကြွယ်ရာမရှိဘူးဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဒီစိတ်ကြွယ်ရာ၌တော်လဲမကောင်းမှုကိုမလုပ်ဘူးလို့ပြောတယ်ဒီကနေ့ခေတ်လူကြီးလူကောင်းလို့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတဦးတယောက်တည်းဘယ်သူမှမမြင်ဘူးသူတယောက်တည်းနေရင်မကောင်းမှုလုပ်ကောင်းလုပ်မိလိုက်မြတ်စွာဘုရားမှာတော့အဲ့လိုစိတ်ကြွယ်ရာဆိုတာမရှိဘူးတဲ့လူတွေကတယောက်တည်းနေလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှမြင်တာမဟုတ်ပဲဆိုပြီးတော့လုပ်လိရှိတတ်ကြတယ်လေလူရဲ့သဘာဝအတိုင်းကိုနေခြင်းတို့နေမယ်ကိုပြောခြင်းတို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါကိုပဲခုံတင်ပြီးတော့လွတ်လပ်မှုလို့သတ်မှတ်ကြတယ်လူကြားတဲ့သူကြားတဲ့ကြတော့ဟန်ဆောင်ကြရတာလူသူမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါလွတ်လပ်မှုလို့သတ်မှတ်ပြီးတော့လုပ်ချင်ရတော့မယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားမှာမကောင်းတာလုပ်ဖို့လွတ်လပ်မှုဆိုတဲ့လွတ်လပ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာရှိကိုမရှိဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကလည်းဟောတယ်နတ္ထိလောကေရဟောနာမပါပကမ္မပကရုပ္ပတောမကောင်းမှုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖို့တကယ်စင်စစ်ကတော့စိတ်ကြွယ်ရာဆိုတာမရှိပါဘူးတဲ့ကိုယ်ကစိတ်ကြွယ်ရာရှိတယ်လို့သာထင်နေတာဘာဖြစ်လို့စိတ်ကြွယ်ရာမရှိတော့ဆိုအတ္တတေပုရိသဇာနာကိုသိနေတာပဲစိတ်ကြွယ်တော့သူများမသိပေမဲ့ကိုသိတယ်ကိုသိနေတာကိုကပဲကိုစိတ်ကိုမလုံးစရာလေငါကောင်းတယ်ငါမကောင်းဘူးဘယ်သူအရင်သိကိုသိနေတာဘယ်လိုလုပ် secret လုပ်လို့ရကိုလိမ်လို့မှမရဟုတ်တယ် top secret လို့သာပြောတယ်နော်ကိုကသိနေပြီမသိတဲ့လူရှိမှမရှိပဲနဲ့သိတဲ့လူတွေရှိပဲနောက်ဆုံးပဲကိုနားမှာမမြင်ရတဲ့တ attva တွေကိုကမမြင်လို့မရှိဘူးထင်တာကိုပြီးပြင်းအိုင်းတွေဘယ်လောက်ရှိနေမှမသိဘူးနဲ့ချောင်းကြည့်နေတဲ့မျက်လုံးကနော်ချောင်းမကြည့်ပေမဲ့လို့မြင်နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလောကမှာသူတစ်ပါးစိတ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတို့ဝိလံတဲ့ဒေသကိုလှမ်းပြီးတော့မြင်နိုင်တဲ့ဒိဗ္ဗစကုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတို့နတ်တွေတို့ဆိုတာမြင်နေရတယ်ကိုကမမြင်ပေမဲ့သူကမြင်ကိုကတော့စိတ်ကြွယ်ရာထင်ပြီးတော့လို့တကယ်ကတော့စိတ်ကြွယ်ရာဆိုတာမရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့အည်သွေးရမကောင်းတာဆိုတာစိတ်ကြွယ်ရာမှတောင်မလုပ်ဘူးဆိုရင်ကန်းကုန်နေပြီပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျင့်တတ်เสียကောင်းသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောကြည့်လိုက်အောင်မလားအလုံးကျင့်တတ်เสียကောင်းတယ်သမ္မာဆိုတာမှန်တဲ့အတိုင်း
တန်ကိုယ်တိုင်ဗုဒ္ဓသိတယ်မှန်ကန်တဲ့အတိုင်းကိုယ်တိုင်သိတာသူများကသင်ပေးလို့သူများစီကတစ်ဆင့်သိရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်သိတာကိုယ်တိုင်သိတာနဲ့သူများစီကတစ်ဆင့်ပြောတာနဲ့ဘယ်တူမလဲသူများစီကတစ်ဆင့်ကြားတာပြောလို့ရှိရင်တော့လွဲချင်လွဲမှာပေါ့ဟိုလူကမှားနေရင်ကိုယ်လည်းမှားမှာပေါ့ကိုယ်တိုင်သိတာကြတော့မှားမှမရှိတော့တာဟုတ်ဒါကြောင့်လို့မြတ်စွာဘုရားကအမေတ္တမကျေနပ်เสียအားကိုးเสียကောင်းတယ်တမ္မာတမ္မုဒ္ဒောဝိဇ္ဇာစရဏတမ္မာနောကြည့်လိုက်အောင်မလားဝိဇ္ဇာဆိုတာပညာဘက်ကပြည့်စုံနေပြီပညာတော့တော်ပါရဲ့အကျင့်ကမကောင်းဘူးလို့ပြောရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးစရဏဆိုတဲ့အကျင့်တရားနဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်ဆိုအတိညာဘက်ကလည်းပြည့်စုံတယ်အကျင့်ဆိုတဲ့စရဏတရားဘက်ကလည်းပြည့်စုံတယ်ဆိုအကျင့်လည်းကောင်းတယ်အတိညာလည်းထက်မြက်တယ်ဆိုတော့ဟောလမ်းညွှန်ပေးဖို့ရတဲ့လုံလောက်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်တခြားဘုရားတွေမှာဒီလိုဂုဏ်မျိုးတွေမရှိသူတို့စာအုပ်တွေဖတ်ကြည့်ဒီဂုဏ်မျိုးမတွေ့ရဖန်ဆင်းတော်မူတဲ့အရှင်သခင်ပဲဒါပဲနော်တခါတလေဖန်ဆင်းတော်မူတဲ့အရှင်သခင်ကစိတ်ဆိုးတော်မူသေးတယ်စိတ်ဆိုးတော်မူပြီးတော့ဓာခတ်တော်မူလိုက်သေးတာပေါ့သူခိုင်းထားတဲ့မလုံးရကောင်းလားဆိုပြီးတော့စိတ်ဆိုးပြီးတော့ဓာခတ်တော်မူသေးတယ်ကဲကောင်းတော်မြတ်စွာဘုရားဒါမျိုးမှမဟုတ်ပဲဟုတ်တချို့တူတယ်ထင်တာဘုရားဆိုတာတဆူလေးပဲရှိတယ်နဲ့ရောင်ရောင်ဝါးဝါးလုပ်ပြီးတော့ပြောရကြတယ်ဘုရားဆိုတာတဆူလေးပဲအဲ့ဒီတဆူဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူတို့ယုံကြည်တယ်ဘုရားတကယ်တော့ကောင်းတော်မြတ်စွာဘုရားဟောဒီရည်သွေးတွေကြောင့်ဘုရားဖြစ်တာတဲ့ဒါဘုရားရဲ့အရည်သွေးလို့ခေါ်တယ်ကဲဘုရားဆိုရင်ပြောတဲ့ဒီရည်သွေးတွေရှိရလားလို့မေးရမှာဒီရည်သွေးတွေမှာမရှိဘူးဥပမာပဲအကျင့်လည်းမကောင်းဘူးအသိဉာဏ်လည်းမပြည့်စုံဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့လမ်းညွှန်မှုဟာဘယ်လိုလုပ်မှန်နိုင်မှာတော့တဲ့သူဟောပြောတဲ့စကားလည်းဘယ်လိုလုပ်စိတ်ချရမှာတော့လို့သူကတော့ကိုယ်တိုင်ကျင့်ပြီးတော့ပေါက်ရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ကိုယ်တိုင်မကျင့်မဲနဲ့ဟောနေတာမဟုတ်ဘူးသူကတဆိုတာအောင်မြင်ပေါက်ရောက်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တရားဖြင့်အကျိုးရှိတဲ့စကားမှန်တဲ့စကားသူကြိုက်ချင်နေပါစေမကြိုက်ချင်နေပါစေအကျိုးရှိပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့စကားဆိုလို့ရှိရင်အခါအားလျော်စွာပြောကြားလေးရှိတယ်ဆိုရယ်အကြီးကြီးပြောရေးဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းမွမ်းတယ်တနည်းအားဖြင့်လည်းသူကတဆိုတာသုံးတရံနိဗ္ဗာန်ကိစ္စတိကိုယ်ကိုယ်တိုင်အောင်မြင်ပေါက်ရောက်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရောက်တဲ့နေရာကိုလမ်းညွှန်မှုပြုတယ်ဆိုတာကိုယ်ကိုယ်တိုင်မှမသွားဘဲနဲ့သူများကိုပို့ပေးတယ်ဆိုတာဟုတ်မှာမဟုတ်ပဲနော်ဒီတရားကိုယ်ကိုယ်တိုင်သွားပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရောက်တဲ့နေရာကိုပို့ပေးတာလမ်းညွှန်ပေးတာဒါကြောင့်မို့သူကတအောင်မြင်ပေါက်ရောက်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုလေးပဲတစ်မျိုးလေးဖွင့်ဆိုတာရှိတယ်နော်နောက်တစ်ခုကလောကဝိတုတဲ့ခြေနှက်เสียကောင်းတာခေါင်းကပြောတဲ့တတ္တလောကသင်္ခါရလောကဩဃတလောကလောကကြီးရဲ့အကြောင်းကိုကုံစင်အောင်သိထားတယ်ကုံစင်အောင်သိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်လောကအကြောင်းဆိုတဲ့ထက်မှာလူတွေအကြောင်းကောင်းကောင်းသိတတ္တဝါတွေအကြောင်းကောင်းကောင်းသိတတ္တလောကဆိုတတ္တဝါတွေအကြောင်းကောင်းကောင်းသိဘယ်စိတ်တွေမွေးရင်ဘယ်လိုအကျိုးတွေပေးမယ်ဘယ်ပုံရောက်မယ်ထိုတတ္တဝါတွေရောက်မဲ့ပုံတွေရဲ့အခြေအနေတွေကိုလည်းအကုန်သိနိုင်တယ်ဩဃတလောကသင်္ခါရလောကဆိုတာအကြောင်းတရားတွေကစုပြီးတော့ဖန်တီးထားတဲ့သင်္ခါရလောကကြီးရဲ့မမြဲတဲ့သဘောတွေကိုလည်းပြည့်ပြည့်စုံစုံသိတယ်ဆိုဟောမြတ်စွာဘုရားမကြံမကျွင်းအောင်အကုန်လုံးသိတာရှင်းနှလောက်เสียကောင်းတာသိเสียရရှိသမျှကိုဉာဏ်တော်ကြီးကအကုန်သိတယ်အဲ့ဒါကိုစာပေမှာဘယ်လိုပြောတော့ဆိုယာဝတကံညေယံတာဝတကံညာဏံတဲ့သိเสียရှိသလောက်ဉာဏ်ကြီးကလည်းကျဲတယ်သိเสียတွေအတိုင်းတာကသိเสียအတိုင်းတာအတိုင်းဉာဏ်ရဲ့အတိုင်းတာတူညီတယ်လို့ပြောတာနော်ဆိုပါစို့သိเสียတွေကတမိုင်ပတ်လည်းရှိတယ်ဆိုရင်ဉာဏ်ကြီးကလည်းတမိုင်ပတ်လည်းရှိတယ်ပေါ့ဒါပြောတာဉာဏ်နဲ့သိเสียနဲ့မကျွမ်းမချင်သိเสียတွေကတမိုင်ပတ်လည်းရှိတယ်နော်ဉာဏ်လေးကတော့တထွာပတ်လည်းလေးလောက်ဆိုဘယ်ရမလို့ပေါ့ဘယ်ကုန်မလဲအများကြီးကျန်နေမယ်မြတ်စွာဘုရားကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး
Yawadakan Yan Tisiari Shidra, Tawadakan Yan and Yanoya, Golai Tide Suro Mama Machamuru. Mama Machamu Elu Machan on Dia Loka Witi In Yamaji Matachinoma Yes, of the other Padavio. Sorga Tete, Piari and Yanepadavi, Tavijudan Yansura, she the last of the Lobogo Murian and Twala, no? Tavijudan Yansura, yes, of the other Tavijudan Yan, she the last. The children, your young widow, shall be the Sari, Emma Yija, she did. Buddha and Buddha Waras, Nametapi, Eitema, who go Wara, Yira, she did it. Madame Tazia accountable. Any time I blew ye titles and yes of Yaga do W Daniel Shidu, Womakamu, so be a do recall there, Nyonet Todia, Adobe. Any Nyonet Todia, my fellow David Shidu, Dichasa, Papomia. Any time I tatted down the Vita, Yana Tatana, Sagra Dobby, Toda Dobby. Sarah Dobby, Data Dobby. I see the lonely man. The child Buddha ne Kipya, you are a sheet. Megri Kona Sara Pokuria, through Manetavidan Shide, one canyare. Through one canetavidan, through Musa solution. Ain't don't you see the Yanni don't you see, Tony don't you see. Veche Mama so Dunya near she needed a woman. That day, Mamma, she were 80 only a Brolonia and she wrote. Eddie Sakalo Para, who dream at how. Yes, of Yaga, Eddie Yamu, she the Lalo made a Kajara, Messi Uru Chila. Where she wrote 8 no? Omnipresence, Tawara, a mere and she needed so they home. That is Yodi membership, Tawara, mere she needed. Every Yamu, yes, of Yama machine. Jason don't move the chain, Benya sheep, Jason, the end of when say that Shimamo. If you need a home. Error, chain me, Yanya, Miji Tonda, Lenny the Lu, Chain Lenny the Lu, Dilu Wonkana Har, Gisia Libo. Yes, of Yakura, we went her, the two Piari are, the Ruma, Dilu. 8 နေတော့ရောနိုးနေတော့ရောသွားနေတော့ရောထိုင်းနေတော့ရောအမြဲတမ်းဉာဏ်တော်ကြီးကလင်းနေတယ်လို့ပြောတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့လို့လမ်းမလို့လမ်းမသိလို့လမ်းမရတာရှိတယ်တဲ့နာမည်မသိလို့မေးရတာရှိတယ်တဲ့မဟုတ်တဲ့လမ်းရောက်သွားလို့ဒုက္ခရောက်သွားတာရှိတယ်တဲ့ကဲဘယ်လိုလုပ်အမြဲတမ်းဉာဏ်ကြီးရှိနေရင်လမ်းမပါမလားမှန်တယ်လို့လမ်းမေးเสียရောလူသေးလားမလို့ဘူးYes, of Yama, she at Tavidan Yamusa, Beluha Rosin. Teaching Luchi like Lucy, change and machine on Pinya. Teaching me, Yanu don't have you, Yansura Talu Valley. A net head Harrison Pecoluya. Toby, a don't beauty solution. Yana Zansi, looked at your Pia Tavidan Yanswa. ဒီအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုသိချင်လို့ကြည့်လိုက်ပြီဆိုရင်ဘာမှမကြံရအောင်အပိတ်ပင်တားဆီးမရှိအောင်မရှိတာအဲ့ဒါအနာဝရဏလို့ခေါ်တယ်ပိတ်ပင်တားဆီးမရှိတဲ့ဉာဏ်သစ္စုပ္ပါမှာပဲဖြစ်စေအတိတ်မှာပဲဖြစ်စေအနာဂတ်မှာပဲဖြစ်စေဘလောက်ဝေးကွာဘလောက်နဲ့ဘလောက်ခက်ခဲသိချင်လို့ဥလဲလိုက်ပြီဆိုရင်အကုန်မြင်ရတယ်လို့ပြောတာအကုန်သိရတယ်လို့ပြောတာမသိချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီညာကပဲအလုပ်လုပ်မယ်ဒါတော့ဝါမဟုတ်ဘူးမသိချင်ပဲနဲ့သူ့အတူလိုလာသိနေဘယ်လိုအိတ်တို့ရနော်အဲ့တော့ omnipresence ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တမ္ပိတဉာဏ်ကခုနလိုအိတ်နေတုန်းအမြဲတမ်းရှိနေတဲ့တမ္ပိတဉာဏ်မျိုးတော့ဘုရားလက်မခံဘူးအဲ့ဒီလက်မခံတာကိုပဲရောပြီးဘုရားမှာတမ္ပိတဉာဏ်မြတ်စွာဘုရားလက်မခံဘူးလို့ရောရောင်ရေးတာမျိုးတွေရှိတယ်ဗမာပြည်မှာစာအုပ်တွေပြီးတော့အဲ့ဒီလိုစာအုပ်ထဲမှာပဲနိုင်ငံသားရေးတာတွေကိုဟုတ်ထင်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်လိုရေးလိုက်လို့ရှိရင်တချို့မြန်မာပြည်ကအင်္ဂလိပ်စာတတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းအင်္ဂလိပ်လိုရေးလိုက်လို့ရှိရင်အဟုတ်ထင်တယ်
အဲ့ဒါလည်းပဲတတိထားစရာလေးတစ်ခုပါအခုလိုပြောရတာဟာသူများကိုပြစ်တင်ကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချလို့ရေးပြောတာမဟုတ်ဘူးတတိထားဖို့ပြောတာအဲ့မြန်မာလိုရေးထားတဲ့နိုင်ငံခြားအင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတဲ့စာအုပ်တွေကိုကိုးကားပြီးတော့နောက်ရောက်လိုက်ထားတဲ့စာအုပ်တွေထဲမှာဘာတွေရေးထားလဲဆိုမြတ်စွာဘုရားက30ပုံကိုလက်မခံဘူးတဲ့ဗြဟ္မပြည်ရှိတယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားလက်မခံဘူးတဲ့ဟောတာသူဆွဲထားပြီးတော့ဘာကိုအကိုးကားပြတော့လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့တေဝိဇ္ဇတုတ်မှာတဲ့မြတ်စွာဘုရားကဝါတိဋ္ဌဆိုတဲ့ပုံသားကိုမေးမင်းတို့ဆရာတွေရောဗြဟ္မာကိုမြင်ဘူးလားလို့မေးတော့မမြင်ဘူးဒါဖြင့်မင်းတို့ဆရာကြီးတွေရောမြင်ဘူးလားဆိုမမြင်ဘူးဒါဖြင့်မင်းတို့ဝေကချမ်းပြူရှေးဟောင်းယသိကြီးတွေကရောဗြဟ္မာကိုမြင်ခဲ့ဘူးလားဆိုမမြင်ဘူးဒါဖြင့်မင်းတို့မမြင်ဘူးပဲနဲ့ပြောနေကြတာရမ်းပြီးတော့ရှေ့ကလူကလည်းမမြင်နောက်ကလူကလည်းမမြင်ဘူးဆိုတော့မျက်မမြင်သူကန်းတွေရဲ့အစဉ်အတန်းကြီးလိုဖြစ်နေတာပေါ့လို့မြတ်စွာဘုရားပြောအဲ့ဒီစကားလေးကိုထောက်ပြီးတော့သူကကြည့်တယ်မြတ်စွာဘုရားကဗြဟ္မာမရှိဘူးလို့ပြောတယ်ဟောအဲ့ဒီစာပိုက်လေးရဲ့နောက်ကိုဆက်ဖတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘုရားကဘယ်လိုပြောတာလဲဆိုအဲ့ဒါကြတော့မြုပ်ထားလိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဆက်ပြောတော့ဆိုဝါတိဋ္ဌငါကဗြဟ္မာကိုလည်းမြင်ဘူးတယ်ဗြဟ္မပြည်ရောက်ကြောင်းတရားကိုလည်းသိတယ်ဆိုအဲ့ဒါကြတော့ထက်မရတော့ဒါကြောင့်မို့လို့ဘုရားရှင်ကိုလေးလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မူရင်းချမ်းကိုဖတ်ပါလားမြတ်စွာဘုရားတရားတော်ကိုလေးလာမယ်ဆိုရင်မူရင်းချမ်းကိုဖတ်ပြီးအောင်ဖတ်ကိုးထားတာလေးနဲ့မကျေနပ်နဲ့ဘုရားရဲ့ယူဝါဒကိုမိမိရဲ့အယူဆတွေနဲ့ pollution လုပ်တယ်ပေါ့ pollution လုပ်တယ် polluted ဆိုတာနော်ညစ်နွမ်းစေလေကိုညစ်နွမ်းစေတာ air pollution ရေကိုညစ်နွမ်းစေလို့ရှိရင် water pollution နော်အတန်လေးဆူညံနေလို့ရှိရင် noise pollution အလင်းရောင်လေးသိပ်များနေလို့ရှိရင် light pollution ပဲမာယုနဲ့အယူဆတွေထပ်ပြီးတော့ပြောလို့ရှိရင် view pollution ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အမြဲတမ်းသတိထားเสียကောင်းတယ်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ဟောထားတဲ့မူရင်းချမ်းဆိုလိုတာကတပိုင်းတစတော့လက်ခံတယ်တပိုင်းတစလက်ခံမှုဆိုတော့ဘာနဲ့တူလို့ဆိုရင်ငါကြိုက်ရင်အမှားငါမကြိုက်တာအမှားဆိုဒီပုံစံမျိုးရောက်နေနော်မကိုးဆိုရင်တစ်တုံလုံးမကိုးနဲ့လေမကိုးဆိုတစ်တုံလုံးမကိုးနဲ့ကိုးပြီဆိုလို့ရှိရင်ချမ်းမထားနဲ့အကုန်ကိုးရမယ်ရှေ့စကားနောက်စကားအကုန်လုံးပြည့်ပြည့်စုံစုံထည့်ရမယ်ကိုလိုချင်တဲ့အပိုက်ကလေးကိုဖြတ်ယူပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ဒီကုံ conclusion ဆွဲတာကတော့အမေဓမ္မဆိုးသွားတယ်တဲ့ဒါမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ငယ်ရွယ်စဉ်ကလည်းအဲ့ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ဖူးတယ်အဲ့ဒီဖတ်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားလို့ဖတ်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီစာအုပ်ရဲ့ရှေ့ပိုင်းစာရဲ့အလွတ်မှာရေးထားတယ်ဤစာအုပ်သည်ဗုဒ္ဓနှင့်ဗုဒ္ဓဝါဒဟုနာမည်တပ်ထားတော်လေသူ့ဝါဒတွေကိုလည်းတင်ပြထားသည်ဖြစ်ဖြစ်ဖတ်တဲ့လူတိုင်းသတိထား၍ဖတ်ကြပါလို့တကယ်တော့ဘုရားဝါဒအစစ်မှာဟုတ်မှာမဟုတ်ပဲနော်သူကိုးတဲ့တုတ်တွေကြည့်ဟုတ်မှာမဟုတ်တာတချို့ကကြတော့ဘာလို့ဆိုရင် interpretation problem ဘာသာပြန်မှုတွေမမှန်ဘူးတုတ်တန်တစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်စမ်းပြီးလို့ပြောရမယ်ဆိုရင်အဋ္ဌိအတ္တာနတ္ထိအတ္တာဆိုတဲ့မေးခွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာသာပြန်ထားတာတလွဲဘာသာပြန်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကတဲ့အတ္တကိုရှိတယ်လို့လည်းမပြောခဲ့ဘူးတဲ့မရှိဘူးလို့လည်းမပြောဘူးရောင်လဲလဲလောက်ထားတဲ့ဆိုပုံစံမျိုးရေးထားနော်တကယ်ကတော့ရောင်လဲလဲကသူလုံနေတာအဲ့ဒါကိုဘုရားကိုရောင်လဲလဲလောက်တယ်လို့ထင်အောင်လောက်တာဘာသာပြန်တာမှားနေတယ်အဋ္ဌိအတ္တဆိုတဲ့လေးပဲအဋ္ဌိနတ္ထိဆိုတာတာမန်အရှိကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအဋ္ဌိဆိုတဲ့အရှိကြီးထာဝရအရှိကိုပြောတာဒီနေရာအတ္တဆိုတဲ့ယူဆချက်အတ္တဆိုတဲ့သဘာဝတကယ်ရှိထာဝရရှိနေတာလားလို့ဆိုတာဒါတတ္တဝါဒအမေးခွန်းပဲဆိုတာအတ္တဒီအမြဲထာဝရရှိနေသလားအတ္တကိုကင်ပြီးတော့မေးတဲ့မေးခွန်းအတ္တဒီထာဝရရှိနေသလားလို့ဒီလိုပြန်ရမှာ
အဲ့လိုမပြန်မဲနဲ့အတ္တရှိသလားလို့ဆိုရင်မိကုံပြန်လိုက်တာဆိုတော့ interpretation ကမှန်မှမမှန်ဘာသာပြန်တာမှားတော့အတ္တိအတ္တရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအတ္တသည်သာဝရရှိနေတာလားလို့မေးတာသာဝရမြဲနေသလားလို့မေးတဲ့ဘောပဲနတ္တိအတ္တဆိုတာအတ္တသည်သာဝရမရှိဘူးလားဒါဥစ္စီရဝါဒကိုမေးတာမြတ်စွာဘုရားကအတ္တကိုမှလက်ခံမထားသည့်အတွက်ကြောင့်အဋ္ဌိနတ္ထိဆိုတာဘယ်လိုလုပ်လာမှာတော့လာလို့ဘယ်လိုလုပ်ရမှာတော့အတ္တမှမရှိတာကိုမရှိတဲ့အတ္တကိုမြဲသလားမမြဲဘူးလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြေလို့ရနော်ဖြေလို့မရတဲ့မေးခွန်းကြီးကိုဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားမဖြေတာကိုပဲဘုရားကိုရောင်းလဲလုပ်တယ်လို့ထင်အောင်ရေးကြသေးတယ်ဒါလည်းတတိထားစရာအချက်ပဲအဲ့တော့30ဘုံဆိုတာဒီပြီးတော့မှသင်္ဃာချမ်းပါရင်ရေးတာမဟုတ်ဘူးတခြားနေရာတွေမှာလည်းပဲဘုံတွေအကြောင်းပါတာပဲဒီ30ဘုံဆိုတာအရမ်းမဲ့ပြောတဲ့ဘုံတွေမဟုတ်ဘူးဒီအလုပ်လုပ်လို့ရှိရင်ဒီအလုပ်လုပ်လို့ရှိရင်ဒီအကျိုးမျိုးရမယ်ဒီလမ်းလျှောက်ရင်ဒီစခန်းရောက်မယ်လို့ပြောတဲ့ဘုံတွေကြီးပဲကောင်းအဲ့ဒီဘုံတွေရဲ့ဘယ်လိုတ attva မျိုးတွေကအဲ့ဒီဘုံကိုရောက်တယ်သူတို့ရဲ့ပရိသေစိတ်တွေကဘာတွေလဲထိုးပုံမှာဘယ်လိုနေရတယ်ထိုင်ရတယ်အစပြီးတော့အသေးစိတ်ခေါ်ထားတာနော်တိတိကျကျခေါ်ထားတဲ့ဟာရန်တမ်းပြီးတော့ပြောပြီးတော့ဟောတဲ့တရားမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တခါတရားများ30ဘုံဝါဒဖျားမဟုတ်ဘူးမျက်စိနဲ့မမြင်ရလို့မရှိဘူးလို့များတချို့တလေအယူဆမှားရွံ့မှာဆိုလို့ပြောပြတာနော်ရှိနိုင်တယ်ဆိုတာကိုမမြင်ရပေမဲ့လို့ရှိနိုင်တာတွေရှိနေတာတွေအလောကမှာအများကြီးရှိတယ်ပေါ့လူတွေမြင်ရတာလူချင်းချင်းတော့မြင်ရမှာပေါ့တရိစ္ဆာန်တွေကိုမြင်ရတယ်အဲ့တော့ငရဲဆိုတာမမြင်ရဘူးတိတ်တာဆိုတာမမြင်ရဘူးနတ်တွေဆိုတာမမြင်ရဘူးမမြင်ရတာနဲ့မရှိဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးတဲ့ကံတရားတွေရှိနေတယ်မတူညီတဲ့ကံတရားတွေကမတူညီတဲ့ဘုံဘဝကိုဖန်တီးမှာပဲလေမတူညီတဲ့ဘုံဘဝကိုရပြီးတော့မတူညီတဲ့ဘဝမှာနေကြရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုမသိပေမဲ့လို့ဘုံဘဝတွေမတူညီဘူးဆိုဥပမာပဲဆိုတော့သမထချင်းစဉ်တစ်ခုချင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားမှာသမထချင်းစဉ်ကိုမချင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတူဖြစ်ရမယ်ဆိုရင်ယုတ်တိရှိပါမလားရှိပါဘူးဗျာသမထချင်းစဉ်တစ်ခုကိုကျင့်လို့ဇံရသွားတယ်မနေ့ကပြောခဲ့တဲ့ပထမဇံရတယ်ဒုတိယဇံရတယ်တတိယဇံရတယ်သုထဇံရတယ်ပစ္စမဇံရတယ်ဟောအမြဲတမ်းထူးခြားတဲ့ချင်းစဉ်တွေရောက်သွားပြီးတော့နိဗ္ဗာန်မရသေးပဲနဲ့ဇံရရတယ်ဆိုဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကလူပဲဖြစ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာထူးမှာတော့အဲ့တော့ဒီဇံအပင်ရှင်ရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဖြစ်ရဗြဟ္မာဘုံဆိုတာရှိကိုရှိရမှာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုမတူညီတဲ့လောက်ရတဲ့သူ့မှာရှိနေတယ်ထူးခြားတဲ့လောက်ရတဲ့သူလောက်ထားတယ်ဒါတခုနဲ့တည်းပဲဒါအနုမာနလို့ခေါ်တယ်တိုက်ရိုက်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတိုက်ရိုက်မြင်နိုင်တဲ့ဒီလန်းကတော့ဒိဗ္ဗစကုရအောင်ကျင့်ပြီးတော့ဒိဗ္ဗစကုရလို့ကြည့်ရင်တော့တေချာပေါင်းမြင်ရပြီပေါ့ဒိဗ္ဗစကုမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အနုမာနနဲ့မှန်းပြောလို့ရပါတယ်အနုမာနဆိုတာအကျိုးကိုမြင်လို့ရှိရင်အကြောင်းကိုဖော်ထုတ်နိုင်တယ်အကြောင်းကိုမြင်လို့ရှိရင်လည်းအကျိုးကိုဖော်ထုတ်လို့ရတယ်ဒါကိုအနုမာန inference လို့ခေါ်တယ်မှန်းဆပြီးတော့ပြောတာအဲ့ဒီမှန်းဆချက်ဟာလည်းအလွန်မှန်ကန်တဲ့မှန်းဆချက်တွေပါအနုမာနဆိုတာမှန်ကန်တဲ့မှန်းဆချက်တွေပေါ့ရှိတယ်မိကိုတလူလူထွက်နေလို့ရှိရင်ကဲလူတိုင်းပြောလို့ရတာပဲမိကိုထွက်တဲ့နေရာသွားကြည့်မိရှိနေတယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလားကိုမြင်တာမိမမြင်ဘူးဒါပေမဲ့မိကိုပဲမြင်တာနော်သို့တော့ဒီမိကိုဆိုတာမိကထွက်တာဖြစ်သောကြောင့်မိရှိတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အောက်အရမမြည်ရည်တွေတိုးနေလို့ရှိရင်အထက်အညာမှာမိုးတွေကြီးနေတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးလားဟောပြောတဲ့တိုင်ရောမမှန်ဘူးလားဒါအကျိုးတရားကိုကြည့်ပြီးတော့အကြောင်းတရားကိုဖော်ထုတ်တဲ့နည်းတဲ့အဲ့ဒါအနုမာနနည်းလို့ခေါ်တယ်အကြောင်းတရားကိုကြည့်ပြီးတော့လည်းအကျိုးတရားကိုထိုလိုပြောနိုင်တာပဲဒီလူကမကောင်းတဲ့လမ်းလျှောက်နေတယ်မဟုတ်တာတွေလုပ်နေတယ်ဒုက္ခရောက်နေတယ်ဟောရောက်တာပဲနောက်ကြအကြောင်းကိုကြည့်ပြီးတော့အကျိုးကိုဆုံးဖြတ်တဲ့နည်းစာကျိုးစားနေတဲ့ကလေးတယောက်ကျောင်းမှန်တက်တယ်
ဒီကလေးကတော့ထူးထူးချွန်ချွန်ဖြစ်မှာပဲဆိုတကယ်လည်းထူးချွန်လားစာမကျက်ဘူးမကောင်းတဲ့အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ပေါင်းတယ်ဒီကလေးတော့ပျက်စီးတော့မှာပဲလို့ပြောရင်ဟောပျက်စီးသွားတာပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုသူလုပ်နေတဲ့လုပ်ရဟာတွေကအကြောင်းတရားတွေပဲလေအဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေရဲ့အကျိုးတရားဟာညှော်မှန်းလို့ရတာပေါ့မြတ်စွာဘုရားကျတော့အဲ့လိုအနုမာနတောင်မဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်မြင်ကိုယ်တိုင်သိပြီးတော့ဟောတာတဲ့ဒါကြောင့်ဘုရား30ပုံဆိုတာဟောထားခဲ့တာအဲ့30ပုံတွေက30ပုံဆိုတာအလုံးသိပါတယ်ဘုံတွေကိုတော့ရေတွက်မပြတော့ပါဘူးဘုံတွေရှိချောင်းကိုပြောပြတာနော်အကျမ်းရင်းပြောရဲဆိုလို့ရှိရင်အပယ်4ပုံရယ်လူပုံရယ်နတ်ပြည်6ထိုင်ဒါကာမ30ပုံကိုခေါ်တယ်နော်ကာမ30ပုံရယ်ရူပဝဆရာကဇမပြည်က16ပုံရယ်အရူပဝဆရာက4ပုံရယ်အရူပဘုံက4ပုံဒါ30ပုံဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြော30ပုံထဲမှာတတ္တဝါတွေကလည်းမျိုးစုံအောင်ရှိအဲ့30ပုံကလိုက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာနဲ့ဘုံတွေရဲ့အဆင့်တန်းတော့ကွဲပြားခြားနားနေတယ်လဲဆိုပရိသေတိစိတ်နဲ့ကွဲပြားခြားနားနေတခါပရိသေတိစိတ်နဲ့ကွဲပြားခြားနားတဲ့အထဲမှာလည်းပဲထပ်ဆင့်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ level degree ကြီးရှိသေးတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရအောင်ဆိုတော့အပယ်၄ပုံရဲ့ပရိသေတိစိတ်ဟာအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့ဥပေက္ခတန်တိရဏစိတ်ပဲအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဆိုပေမဲ့လို့သူတို့လုပ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ဒီတဦးနဲ့တဦးတူညီမှုမရှိကြဘူးအဲ့ဒီအကုသိုလ်ဟာပြင်းထန်တဲ့အကုသိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်ငရဲအဲ့ဒီတဲ့နည်းနည်းယောနေတဲ့အကုသိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်တိရစ္ဆာန်အဲ့ဒီတဲ့နည်းနည်းယောနေရင်ပြိတ္တာလို့ဟောအကုသိုလ်ရဲ့ဒီဂရီကိုကြည့်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ဒီဂရီပြင်းသွားရင်ပြင်းတဲ့စီရောက်မှာပဲမိတော်မှာပဲသူဒီဂရီနဲ့သူရှိတယ်မဟုတ်လားပူတယ်တိတ်ပူတယ်ဟုတ်လားမပူဘူးဒီလိုလာအောင်ပါကိုအဲ့ဒါမျိုးလိုပဲအကုသိုလ်မှာလည်းပဲလုံတဲ့အကုသိုလ်ရဲ့ဒီဂရီအတိုင်းအတာအရဘုံတွေကလည်းအစစ်အစစ်ဖြစ်တယ်ထိုပရိသေရိစိတ်တွေရဲ့စွမ်းအားတွေလည်းပဲပရိသေရိစိတ်တွေကိုစွမ်းအားပေးတဲ့ကံဟထူးခြားသည့်အတွက်ကြောင့်ထိုပရိသေရိစိတ်နဲ့အစပြုရတဲ့တ attva တွေရဲ့အနေအထားလည်းပဲထူးခြားမှုတွေတော့ရှိတာပေါ့ဒါတွေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဥပေက္ခတန်တိရဏအကုသလဝိဘက်နဲ့ပရိသေရိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအပယ်လေးပုံသားတွေပဲအဲ့တော့တိရစ္ဆာန်တကောင်ရဲ့ပရိသေရိစိတ်နဲ့ငရဲဘုံကပြိတ္တာဘုံကတ attva တွေရဲ့ပရိသေရိစိတ်ဟာတူတူပဲတူတူပေမဲ့ခံစားရခြင်းတူသလားဆိုတော့မတူဘူးဘာဖြစ်လို့မတူတော့ဆိုလုပ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိချင်းမတူကြဘူးတဲ့အတိုင်းအတာချင်းမတူကြဘူးလို့ပြောကဲလူတွေရဲ့ပရိသေရိစိတ်ကတနည်းပြောရတဲ့အတိုင်း၉ခုရှိတယ်ကုသလဝိဘက်ဥပေက္ခတန်တိရဏရဲ့မာဥပ္ပစိတ်၈ခုသို့တော်ပရိသေရိအားဖြင့်လူသားတွေဟာဒီ၉ခုတည်းကတစ်ခုခုဆိုတော့တူညီနေကြတယ်ဒါကြောင့်မို့အစိမ့်တန်းချင်းတူသလားလို့ဆိုမတူပြန်ဘူးတချို့ကဆင်းရဲတယ်တချို့ကချမ်းသာတယ်တချို့ကဉာဏ်ကောင်းတယ်တချို့ကဉာဏ်မကောင်းဘူးတချို့ကအသက်ရှည်တယ်တချို့ကအသက်မရှိဘူးဘာဖြစ်လို့သူတို့လုပ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကမတူလားအဲ့တော့တရေစိတ်ကလေးနဲ့ခွဲပြီးတော့ဘုံကိုတတ်မှတ်ပြီးတတ္တဝါတွေကိုတတ်မှတ်ပြောပြီးမယ်လို့နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့တတ်မှတ်เสียကတော့သူတို့ရဲ့လုပ်ခဲ့တဲ့ကံတရားတွေရဲ့အကျိုးပေးမှုဟာမတူညီတဲ့အကျိုးပေးမှုတွေရှိနေသေးတယ်အခြားအကြောင်းတွေရှိနေသေးတယ်ဆိုတာကိုသိတာနော်ဒီနတ်တွေရဲ့ပရိသေရိစိတ်ကလည်းမဟာဝိပ္ပစိတ်၈ခုပဲနတ်တွေ6ဓာတ်ကနတ်တွေကမဟာဝိပ္ပစိတ်၈ခုသို့တော်တဦးနဲ့တဦးတက်တန်းချင်းတူကြလားတရေစိတ်ချင်းတော့တူတယ်တက်တန်းချင်းတူကြလားဆိုမတူဘူးဘယ်သူကဆုံးဖြတ်ပေးနေတော့ဆိုရင်သူတို့လုပ်ခဲ့တဲ့ကံတွေနဲ့သူတို့ဖြစ်ရဘုံရဲ့အတိုင်းအတာနဲ့အဆုံးဖြတ်ဖြစ်သွားတာနော်လူဆိုလည်းကြည့်လေလူတွေရဲ့ဘဝအတိုင်းအတာအသက်ဟာကံကလည်းအဓိကမဟုတ်ဘူးဥတုနဲ့အာဟာရကနေလူရဲ့သက်တမ်းကိုဆုံးဖြတ်ပြီးသွားကံကတော့အဓိကအခြေခံပေါ့အခြေခံအကြောင်းတရားကတော့ကံပဲသို့တော့ထိုကံကပေးလိုက်တဲ့အရာဝတ္ထုကိုစောင့်ရှောက်ပြုနေတာကဥတုနဲ့အာဟာရဒါကြောင့်မို့လို့ဥတုနာဘောဇနေနအာယုဟာယတိပိဝဋ္ဌတိပိလူရဲ့သက်တမ်းဟာဥတုနဲ့အာဟာရကြောင့်တိုးတဲ့အခါတိုးတယ်ရုပ်တဲ့အခါရုပ်တယ်
အမေတ္တာမထင်ရှားပါလေလေမြတ်စွာဘုရားဖရာချင်းဟာလေးသိချင်တဲ့ကောတတိပါရမီဖြစ်ရတာချင်းကံအားဖြင့်ပြိုင်မယ်ဆိုရင်ဖရာတစုနဲ့တစုဟာမထူးခြားဘူးလို့ပြောရမှာပါလေးသိချင်တဲ့ကောတတိပါရမီဖြစ်တဲ့ဖရာရှင်ချင်းကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုပဲပါရမီဖြစ်ခဲ့ကြရတယ်တို့တော့တက်တန်းကြတော့မကွာဘူးလားကတ္တဝမြတ်စွာဘုရားကအသက်2000တန်းမှာလူဖြစ်လို့အသက်2000တန်းမှာပွင့်လို့အသက်2000ရှိတယ်ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားကျတော့100တန်းပွင့်လို့သက်တော်80ပဲနေရတယ်ဒါဖြင့်ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားကံကညံ့တယ်လို့ပြောလို့ရမလားဘာကဆုံးဖြတ်ပေးသွားတော့ဆိုတော့ဥတုနဲ့အာဟာရဆုံးဖြတ်ပေးသွားတယ်ဒီခေတ်ဒီခြေနေရဲ့ဥတုနဲ့ဒီခေတ်ဒီခြေနေရဲ့အာဟာရလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမိမ့်တိုင်းကတလောက်ပဲလုံနိုင်တယ်ဒီတဲ့ကြောင်လုံနိုင်ဘူးလို့ပြောတာနော်အဲ့တော့အခြားကြောင်းတွေကိုလည်းထည့်စဉ်းစားရတယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့ရတယ်တရေစိတ်ချင်းတူပေမဲ့လို့အခြေအနေချင်းမတူဘူးတဲ့လူဝါလူတွေတောင်မှပဲအမျိုးစုံတူပါမတူပဲနဲ့အာဖရိကမှာမွေးတဲ့လူတွေကြတော့မဲနော်ဥရောပမှာမွေးတဲ့လူတွေကြတော့ဖြူတယ်အာရှမှာမွေးတဲ့လူတွေကြတော့ဝါဝါလေးတွေရွှေရောင်လေးတွေဖြစ်နေဟုတ်လားအယောင်မတူတာလေးဘာဖြစ်လို့မတူတာတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ခုနပြောခဲ့တဲ့ဒေသရဲ့ဥပနိဒေယပစ္စည်းတွေလည်းပါတာပေါ့လူရဲ့မျိုးနွယ်လည်းပါတာပေါ့အကြောင်းတွေအများကြီးလည်းပဲနော်အဲ့ဒါလို့သို့တော်လူသားတွေရဲ့ပရိသေစိတ်ဒီမာဥပ္ပစိတ်၈ခုနဲ့ဥပ္ပခါတန်ဒီရဏကုသလဝိပဲအဲ့ဒီ၉ခုရဲ့တစ်ခုခုပဲနတ်တွေရဲ့ပရိသေစိတ်ကလည်းထိုးတူပဲလို့အဲ့တော့လူပြည်ရဲ့နတ်ပြည်၆ထပ်ရဲ့သုဂတိဘုံ9ဘုံကာမသုဂတိဘုံ9ဘုံအဲ့ဒါတွေကတာမန်ရိုးရာအဖြစ်ဒါနကောင်းမှုလုပ်သူတွေသီလဆောက်တည်ခဲ့သူတွေဥပုသ်ဆောင်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောက်တဲ့ဘုံတွေရှိပဲထားဒီအဆင့်နဲ့ရောက်တဲ့ဘုံတွေလို့ဒီလိုပြောဒါနကောင်းမှုသီလကောင်းမှုဥပုသ်ဆောင်မှုအမေဖေပြုစုလုပ်ကြမှုဟောအဲ့ဒါတွေကဟောဒီနတ်ပြည်6ထပ်နဲ့လူဘုံကိုရောက်ရှိစေတယ်အေးငရဲဘုံပြိတ္တာဘုံတရိစ္ဆာန်ဘုံဆိုတဲ့ဘုံတွေရောက်တာကြတော့ခုနထူးစလိုက်တွေလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့လုပ်ရအတိုင်းဒီလမ်းကြောင်းအတိုင်းသူတို့ရဲ့စခန်းဟာရောက်ရှိသွားတာပဲအဲ့တော့ဒါတွေကိုဒီလိုပြောရုံနဲ့ဘုံနဲ့မြောက်တယ်လို့ဒီလိုပြောလို့ပဲရမယ်မြောက်တာမှမဟုတ်ပဲเนาะဘုံနဲ့မြောက်တာတော့ငရဲနဲ့6တာတော့မရှိပါဘူး6ပါဘူးသူကသူကြောက်ချင်းကြောက်မှာပေါ့အဲ့တော့လူလောကဆိုတာအကျိုးတရားဆိုတာကပြောရမှာမင်းတစ္ဆာကျိုးစားစာကျိုးစားရင်ပညာတတ်ကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်သို့မဟုတ်ဆရာဝန်ကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်ဟောဒါမြောက်တာမှမဟုတ်ပဲအကျိုးတရားကိုဖော်ပြတာပဲလေမြောက်ပေးတာမှမဟုတ်ပဲဒီလိုအားပေးစကားပြောတာကိုမြောက်တာမဟုတ်ဘူးဒါဘုံကန်းနဲ့မြောက်တဲ့ငရဲကန်းနဲ့6တဲ့ဘုံလက်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့ဒါလိုပြောလို့ရှိကြတယ်နော်မြောက်เสียလည်းမလိုဘူး6เสียလည်းမလိုဘူးကိုလန်းကိုရွေးပြီးကိုစကန်းကိုထွန်းနေကြတာပဲဒါအေးကောင်းပြီငရဲဘုံတရိစ္ဆာန်ဘုံပြိတ္တာဘုံထိုပြိတ္တာထဲမှာထပ်ပြီးတော့ခွဲလိုက်တော့အတုရကေဆိုပြီးတော့ပြိတ္တာတွေကနေပြီးတော့တောက်ပြောင်မှုမရှိတဲ့ပြိတ္တာအတုရာမျိုးတွေလည်းရှိသေးတယ်ဆယ်ရဲနေရတဲ့ပြိတ္တာမျိုးတွေရှိသေးတယ်ပြိတ္တာတွေကလည်းအမျိုးအစားအများကြီးပဲပေါ့နောက်ပြီးတော့လူပြည်နတ်ပြည်တက်တန်းတွေကလည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူဘူးအဲ့ဒီတက်တန်းမတူတာတွေကိုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားခင်ကိုရောမြတ်ကထို့သုတ်တန်လေးမှာထည့်ပြီးတော့ဟောထားတာရှိတယ်ဆိုပါစို့ငရဲဘုံရဲ့တက်တန်းကြတော့ကံသာလင်အဓိကပမာဏဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ကံရှိသလောက်ခံရမှာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ငရဲရဲ့တက်တန်းကိုတော့သတ်မှတ်လို့မရဘူးတဲ့ကံပေါ်မူတည်တယ်ပေါ့ကံဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်တဦးစီရဲ့အခြေအနေကံပေါ်မှာမူတည်တယ်ကောသလမင်းကြီးရဲ့ဘီပြားကြီးမာလိကဘီပြားကြီးဟာဒီကနေ့မှာစိတ်ဆင်းရဲပြီးတော့ဒေါမနတနဲ့တည်သွားရသည့်အတွက်ကြောင့်အဝိဇ္ဇငရဲကျသွားရှာတယ်သို့တော်သူအဝိဇ္ဇငရဲမှာ9ရက်ပဲကြာတယ်9ရက်ကလူတွေရဲ့အရေးအတွက်နဲ့9ရက်ပဲကြာသူတက်တန်းဟာအဲ့တော့ပဲခံရတယ်အဲ့ဒီတည်းဘူးမခံရဘူးเนาะ
အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ငရဲဘုံမှာကံတာလည်းအဓိကဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်သက်တမ်းကိုသတ်မှတ်ပြောလို့မရဘူးလူတွေရဲ့သက်တမ်းကလည်းတည်မြဲမှုမရှိဘူးတဲ့အခုခေတ်သက်တမ်းကတော့ကောရောမြတ်စွာဘုရားမပွင့်ခင်အခုပွင့်ပြီးတဲ့နောက်ထိအောင်တရားတန်းလိုပဲဒီလိုသတ်မှတ်ပြီးတော့ပြောကြရတယ်တရားတန်းအောက်ပူတော့မပူဘူးရောဖို့ပဲရှိတယ်ပေါ့ဒါတရားတန်းလိုပဲပြောရတယ်လူရဲ့နည်းနည်းအထက်တန်းကြတဲ့သတုမာရဲ့နတ်ဘုံကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေရဲ့အနှစ်90မှသတုမာရဲ့နတ်ပြည်ကတရက်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒီတရက်နဲ့တွက်လိုက်လို့ရှိရင်သူတို့တက်တန်းသူတို့အရေးအတွက်နဲ့အနှစ်900အသက်ရှိတယ်ဟောဒီလိုရှိသွားတာဝိနနတ်ပြည်ကြတော့လူတွေအနှစ်100မှသူတို့ကတရက်အဲ့ဒီအချိုးစားနဲ့နှစ်နဲ့မြောက်ပြီးတော့တက်သွားမယ်နောက်လူတွေကတွက်တဲ့လူတွေကရေတွက်တဲ့တက်တန်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်4နဲ့မြောက်သွားရစတုပါရိတပြေကအနှစ်9သန်းဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကို4နဲ့မြောက်သွားလိုက်လို့ရှိရင်တာဝိနနတ်ပြည်ရဲ့လူတွေကတွက်တဲ့အသက်ကိုသိမယ်4နဲ့ကြီးပဲမြောက်တက်သွားလို့ရှိရင်အဖြေထွက်လာပေါ့အဲ့ဒါကိုသိညိုကပြောတာတတော်စတုကုဏံတာဝရိန္ဒနံတတော်စတုကုဏံယာမနံဆို4နဲ့မြောက်တာကိုပြောတာမှန်တော့ရှင်းရှင်းကတော့သို့တော့တီကာကျမ်းဒီမှာနေနဲ့စညင်းနဲ့စတော့အဲ့ဒါတွေထည့်ပြောတော့နည်းနည်းရှုပ်ထွေးသွားမရှုပ်ထွေးဘဲနဲ့4နဲ့မြောက်တယ်ဆိုရင်ဒါပြီးသွားလူသက်တမ်းကို4နဲ့မြောက်လိုက်မယ်လူတွေရဲ့လူတွေကတွက်တဲ့သက်တမ်းကိုနတ်ဘုံတစ်ပုံနဲ့တစ်ပုံက4နဲ့မြောက်ပြီးတော့တက်သွားလိုက်လို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့အဖြေဟာရနိုင်တယ်အဲ့လိုသက်တမ်းတွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုရှည်သွားတာဒါရိုးရိုးကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဖြစ်ရာဘုံဌာနတွေပဲငရဲဘုံဆိုတာအလုံးလည်းသိတယ်ဒီဝတ္တုတသုတ်တံမှာဆိုလို့ရှိရင်ငရဲဘုံမှာငရဲကြသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယမမင်းကြီးဆိုတာငရဲသားတွေကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့ယမမင်းကြီးဆိုတာရှိတယ်ယမမင်းကြီးကိုဘုရားစာပေမှာသူတော်ကောင်းလို့သတ်မှတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုယမမင်းကြီးကငရဲပြည်ကြာလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဲတင်လို့ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ကဲတင်ဖို့ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့နေတာဆွဲချဖို့သူနေတာမဟုတ်ဘူးနော်တွန်းပို့ဖို့နေတာမဟုတ်ဘူးအချွန်နဲ့မဖို့မဟုတ်ဘူးအစင်းကိုဘိန်းတက်ပေးဖို့လားနေတာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခမရောက်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမရောက်အောင်ကဲတင်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းဖို့ဆိုပြီးတော့သူကလာပြီးတော့နေတာညမမင်းဆိုတာသူကသူတော်ကောင်းကြီးသူကအမြဲတမ်းတောင်းတတယ်တဲ့ငါလူဘဝဖြစ်ပြရစေဟုတ်လားငါလူဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဘုရားပွင့်တာနဲ့ကြုံပြရစေအဲ့ဒီဘုရားကိုလည်းပဲငါစိတ်ကကိုယ်ကွယ်နေပြရစေလူလည်းဖြစ်တယ်ဘုရားလည်းပွင့်တယ်ဘုရားစီရောက်ချင်မှရောက်တာနော်အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အကြောင်းဆိုတာအကုန်ပြည့်စုံအောင်လုပ်ရလူလည်းဖြစ်ရမယ်ဘုရားပွင့်တဲ့အချိန်လည်းကြိုက်ရမယ်ဘုရားစီကိုလည်းသွားရောက်စိတ်ကရမယ်ဘုရားကလည်းတရားဟောရမယ်ဘုရားဟောတဲ့တရားကိုလည်းသိပြရစေဟောအဲ့ဒါမှပြည့်စုံတယ်နော်ဆူတောင်းလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလိုဆူတောင်းအောင်အဲ့ဒါလိုသူကအမြဲတမ်းတောင်းတတယ်လူဖြစ်ပြရစေလူဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဘုရားပွင့်တာနဲ့ကြုံပြရစေဘုရားကိုလည်းစိတ်ကပြရစေဘုရားကလည်းသူ့ကိုတရားဟောပါစေဟောတဲ့တရားကိုလည်းသူနာပြရစေနာပြီးတော့လည်းသိပြရစေဟောဇမမင်းကြီးကအမြဲတမ်းဆုတောင်းတယ်ဒုစရိုက်လုပ်ငန်းတွေလုပ်ပြီးတော့ငရဲရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်ငရဲသားတွေကအဲ့ဒီငရဲကြလာတဲ့ငရဲကိုမယောင်မလည်နဲ့ရောက်လာတဲ့လူအစ်စ်တတ္တဝါအစ်စ်ကိုဇမမင်းကြီးစီခေါ်လာနေရှိတယ်ခေါ်လာတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကဘာလုပ်တုံးဆိုရင်အရှင်မင်းကြီးဟောဒီလူဟာအမေကိုလည်းမပြုစုဘူးအဖေကိုလည်းမပြုစုဘူးဆွေမျိုးတွေကအသက်အရွယ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းပြုမဆိုင်ဘူးတ
သမဏပြေပနာဆိုတဲ့ဘာသာရေးပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းလေးစားမှုမပြုဘူးကုသိုလ်ကောင်းမှုလည်းမလုပ်ဘူးဥပုပ်လည်းမဆောင်ဘူးကောင်းမှုမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မကောင်းတဲ့ဒုစရိုက်တွေလုပ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူ့ကိုအပြစ်ထန်ခတ်ပါလို့ဆိုပြီးသူစီလာပို့ရတယ်ပို့ပြီဆိုတဲ့အတိုင်းပဲယမမင်းကြီးကမေးတယ်သူ့ကိုမင်းလူပြေမှာပထမဆုံးနတ်တမန်ဆိုတာကိုမင်းတွေးခဲ့သလားလို့အဲ့ဒီမိကုံကိုစမေးကိုလူကမတွေးခဲ့ဘူးတဲ့တမန်ဆိုတော့ဟိုလူကကြောင်တောင်ဖြစ်နေဘယ်ကတမန်တော်တော့ဆိုမတွေးခဲ့ဘူးတဲ့နော်ငါဆိုလိုတာကိုသိချာနားထောင်မင်းလူပြေမှာတဲ့အသက်အရွယ်ကြီး80 90အရွယ်ကြီးကခါရီကိုင်းလို့နားရီထိုင်းလို့ဆံမင်းတွေဖြူသွားတွေကျိုးအဲ့လိုအဖိုးအိုကြီးဖွားအိုကြီးတွေမင်းမမြင်ဘူးလားဆိုမြင်ဘူးပါလေအဲ့ဒီမြင်ဘူးတဲ့အချိန်မှာတော့ငါတဲ့မင်းမစင်စားဘူးလားငါလည်းတနေ့ကျတော့အိုအောင်မှလို့မင်းမတွေးမိဘူးလားဒါဒီမစင်စားခဲ့ဘူးပါဘူးတဲ့မိမိလျော်ရောနေခဲ့ပါလေမိမိလျော်ရောနေတယ်ဆိုတာ तू ဘာမှမလုပ်ခဲနေတာပြောတာမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်စုံတစ်ခုမလုပ်တာစဉ်းစားရမှာကငါလည်းတနေ့ကျတော့အိုရအောင်မှာပဲအိုခြင်းတော့ကိုမလွန်မြောက်နိုင်သေးဘူးမအိုခင်ငါကောင်းတာလေးတွေလုပ်အောင်မှာပဲဆိုတဲ့ကုသိုလ်လုပ်ဖို့ရအတွက်စိတ်ကိုဥမလဲဘူးကာမဂုဏ်အာယုံကိစ္စတွေနဲ့ပဲအချိန်ကုန်ပြီးတော့သွားတာကိုပမာဒလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကိစ္စတွေနဲ့စောင်းအောင်နေရေးတွေနဲ့နေ့စဉ်ခြုံကုန်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုံးဝမလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုတော့ရှင်မမင်းကြီးကသနာညတာပြီးတော့ပြောတယ်အေးတဲ့မင်းမေ့ခဲ့လို့မလုပ်တာတော့ဒီအကုသိုလ်အလုပ်တွေမင်းမေ့လျော်ရောနေခဲ့ပြီးလုပ်ခဲ့တာတွေကမင်းအမေကလုပ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအဖေလုပ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုရင်မျိုးတွေကလုပ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီကမှလုပ်တာမဟုတ်ဘူးမင်းကိုယ်တိုင်လုပ်တာအဲ့တော့မင်းကိုယ်တိုင်လုပ်တော့မင်းကိုယ်တိုင်ပဲခံစားရလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုပဲပြောတယ်သူအမိန့်ချမှတ်ထားတာနော်အဲ့ဒီပထမတမန်ကြောင့်မေးတာမရတဲ့အခါကျတော့ကဲဒုတိယတမန်ကြောင့်တော့ဒုတိယတမန်ရောမြင်ခဲ့လားလို့ဆိုမမြင်ခဲ့ပါဘူးမင်းဒီမကောင်းတယ်မသာဖြစ်လို့ကိုယ့်ရဲ့မစင်ညီကြီးတွေမှာလူနဲ့အော်ဟစ်ပြီးတော့အများကဝိုင်းထူမှထားနိုင်တဲ့လူနာကြီးကိုမင်းမမြင်ခဲ့ဘူးလားလို့ဆိုမြင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမြင်တဲ့အခါမှာမင်းတိတတ်ပြီးတော့စဉ်းစားခဲ့ဘူးလားငါလည်းပဲတနေ့နာရအောင်ပါပဲနာခြင်းသဘောတရားကိုငါမလွန်မြောက်နိုင်သေးဘူးမနာခင်ကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလက်အောင်ပါပဲဆိုတဲ့အတွေ့အလေးမင်းမပေါက်ဘူးလားဆိုမပေါက်ခဲ့မိပါဘူးတဲ့စာဝန်တွေရေးတွေနဲ့အချိန်ကုန်သွားပြောလို့ပါလို့အာယုန်တွေထဲမှာပဲအချိန်ကုန်သွားခဲ့တယ်ဘယ်တော့ကြောက်ဆက်ကောင်းနော်လောကကြီးစားတော့ပြီးတော့ဒီတိုင်းပဲအချိန်ကုန်သွားတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတဲ့ခုမှမလုပ်ဘူးဒါနဲ့ယမမင်းကြီးကခုနလိုပဲပြောတယ်မင်းလိုမင်းမလုပ်ခဲ့တာမင်းလုပ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်တွေကမင်းပဲလုပ်တာမင်းအမေဖေးလုပ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မင်းလုပ်တာမင်းပဲခံရလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခါတတိယတမန်ရောမတွေ့ခဲ့ဘူးလားလို့ဆိုမတွေ့ခဲ့ပါဘူးသေဆုံးသွားတဲ့လူတွေမတွေ့ခဲ့ဘူးလားလို့ဆိုတွေ့ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလူတွေတွေ့တဲ့အခါကျတော့ငါလည်းပဲတနေ့သေရအောင်မှလို့မတွေ့ဘူးလားတဲ့တွေးပြီးတော့မသေးခင်ငါကောင်းတာတွေလုပ်အောင်မှပဲလို့မစင်စားခဲ့ပြီးစဉ်းစားပြီးတော့ကောင်းတာတွေမလုပ်ခဲ့ဘူးလားဆိုမေးလျော်ခဲ့ပါတယ်မလုပ်မိပါဘူးတဲ့ဟောဒီလိုပဲဖြစ်အဲ့ဒီကြတော့ယမမင်းကြီးကတမန်3ယောက်သူနာသူတွေဆိုတဲ့တမန်3ယောက်အကြောင်းမေးစစ်ပြီးတဲ့အခါကဲမင်းထိုင်နေမဲကအကယ်၍သူကကုသိုလ်ကောင်းမှုများရှိလို့ရှိရင်သူကဖော်ပြီးတော့ပေးတယ်ဖော်ပေးရင်လည်းပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကုသိုလ်ကိုတတိယပြီးတော့သူကအချိန်နဲ့လွတ်သွားတာဒီမှာမင်းကလွတ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးနော်သူကကူညီုံတက်ပဲသူကူညီဖို့လိုက်ရှာတာကူညီလို့မရဘူးလူကကောင်းတာတွေကတစ်စက်မှမတွေ့ဘူးမကောင်းတာတွေနဲ့တွေ့တော့ကဲမင်းထိုင်နေမင်းကံလို့ဆိုတော့တခါလေငရဲသားတွေကသူ့ကိုဆွဲခေါ်သွားပြီးတော့ဘယ်ဘက်လက်ထဲမှာတန်ကြောင်ကြီးထိုးထည့်လိုက်တယ်။ကြီးရဲနဲ့တန်ကြောင်ကြီးထိုးထည့်လိုက်ညာဘက်လက်ထဲမှာတန်ကြောင်ကြီးထိုးထည့်လိုက်တယ်။ဘယ်ဘက်ခြေထောက်မှာတန်ကြောင်ကြီးထိုးရဲလိုက်တယ်။
ညာဘက်ခြေထောက်မှာလည်းမီးရဲရဲတောက်နေတဲ့တန်ချောင်းကြီးထိုးရိုက်ပြီးရင်ဝမှာလည်းပဲတန်ချောင်းကြီးထိုးရိုက်လိုက်တယ်တဲ့တာမန်လူတယောက်ဆိုတော့သေမှာပေါ့ငရဲသားမသေဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲကံမကုန်သေးရင်မသေဘူးတဲ့ခံရဖို့တသက်ပဲဒီလိုမီးပူနေတဲ့တန်ချောင်းကြီးရဲရဲတောက်နေတဲ့တန်ချောင်းကြီးရင်ဝထိုးထားတော့မှမသေဘူးတဲ့သူကအော်ဟစ်ပြီးတော့အတက်ကရှင်းနေတော့မယ်မောင်တက်ပြင်းဆိုတာငရဲပြေမှာရှိတာနော်ကံမကုန်မချင်းသူတို့ဘယ်တော့မှမသေးဘူးလေအိုးအဲ့ဒီငရဲပြေမှာညှင်းဆဲလိုက်ပုံတော့အမျိုးမျိုးပဲဆောင်းထိုးဆဲပြီးတော့ဓမ္မတွေနဲ့ခုတ်တယ်လဲဝလဲဆွဲပြီးတော့နွားလိုမောင်းတယ်မောင်းတဲ့မြေကလည်းပဲဟုတ်လားတန်ရဲနေမီးရဲရဲတောက်နေတဲ့တန်ဘူးမြေကြီးပေါ်မှာကြီးတော်ကြီးကိုတက်ခိုင်းတယ်မတက်ရင်နောက်ကရိုက်တယ်ဟောအဲ့ဒီလူတွေလုပ်ပြီးနောက်ဆုံးကြတော့ဘယ်ထဲပြစ်ချတော့ဆိုငရဲအိုးကြီးတွေပြစ်ချတယ်ငရဲအိုးကြီးတွေပြစ်ချပွက်ဆူးနေတဲ့ငရဲအိုးကြီးတွေကနေပြန်ပေါ်လာပြီးဆိုဆဲပြီးတဲ့အခါကျတော့အဝီစီငရဲကြီးတွေထည့်ပြီးတော့ပို့လိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ကာမဂုဏ်မချင်းအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဝီစီငရဲထဲမှာဒီလိုပဲခံနေရတယ်အဝီစီဆိုတာတတ္တဝါတွေရဲ့အကြအလတ်လည်းမရှိဘူးမိထောက်တွေရဲ့မိမလောင်တဲ့နေရာမပူတဲ့နေရာဆိုတဲ့အကြအလတ်လည်းမရှိဘူးနော်ငရဲခံတဲ့တတ္တဝါတွေကလည်းပြည့်နေအဘူးထဲမှာအခလေးတွေထည့်ထားသလိုပဲတဲ့ပြည့်နေဒါကြောင့်အဝိစီလို့ခေါ်တာမိထောက်တွေကလည်းစင်စက်မပြအကုန်လုံးဟုံးဟုံးတောက်နေတယ်ချမ်းသာဒုက္ခရတဲ့အကွက်ကလေးဆိုတာလည်းတစ်ခုမှမရှိဘူးအေးတခါတရံကျတော့အဲ့ဒီငရဲကလေးတောင်အဆောက်အုံကြီးတဲ့အကြီးကြီးတည်ယူဇနာရှိတဲ့လေးတောင်အဆောက်အုံကြီးတန်မိုးတန်ကာတန်ခင်းနဲ့တန်တကားကြီးတွေတက်ထားတာနော်တန်တကားကြီးတွေတက်ထားတာတခါတရံကြလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတကားကြီးတွေကကြောင်းဆိုပြီးတော့ပွင့်လာတယ်ပွင့်လာတဲ့အခါကျတော့ငရဲသားတွေကအဲ့ဒီကနေထွက်ပြေးကြတာလေလွတ်မလားလို့မလွတ်ဘူးတက်အဲ့ဒါဒုက္ခပေးတာတကားကိုဖွင့်ပေးလိုက်ပြီးထွက်ပြေးတဲ့ကောင်လေးပို့ပြီးတော့အရိုက်ခံရပြန်အဲ့လိုနဲ့ပဲဒုက္ခတွေရောက်ပြီးတော့လွတ်ထွက်သွားတဲ့ကောင်လည်းငရဲအိုးတဲ့တခါပြစ်ချခံရပြန်တယ်အဲ့လိုငရဲခံရတဲ့ဘဝဟာဒုက္ခရောက်ပြီးတော့အခုလိုငရဲခံရတယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကဒေဝဒုဒ္ဒသုတ်တံမှာဟောထားတာရှိပါတယ်ဒေဝဒုဒ္ဒသုတ်ကနှစ်သုတ်ရှိတယ်အင်္ဂုတ္တထဲမှာတစ်သုတ်မေဇိမာတိကေမှာတစ်သုတ်အဲ့ဒီနှစ်သုတ်ကိုဖတ်ကြည့်လို့ရှိရင်တော့ငရဲအကြောင်းသိကောင်းစရာတွေအကုန်ပြည့်စုံအောင်သိနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဘုရားမြတ်စွာဟောထားတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒီလိုမကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခံရတဲ့နေရာငရဲဆိုတာအမတန်ကြီးမားတဲ့အဖြစ်ထိုငရဲတဲ့နည်းနည်းသက်သာတာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တိရစ္ဆာန်တိရစ္ဆာန်တွေခံနေရတာတော့အားလုံးမြင်ဘူးရပါလိမ့်မယ်လူတွေစားဖို့အတွက်နေ့စဉ်ကြက်တွေဝက်တွေတိရစ္ဆာန်တွေတပ်ဖြတ်နေတာလဲတာမှမဟုတ်ပဲနဲ့နော်ကြက်တွေကိုခြေထောက်ကျိုးနဲ့ခြီးပြီးတော့ဆွဲပြီးတော့စပိန်နောက်ကတင်ပြီးတော့နင်းသွားတာမမြင်ရင်အစုံဝက်တွေကျိုးတုပ်ပြီးတော့ဟုတ်လားမော်တော်ဆိုင်ကယ်ချိတ်ဆွဲသွားတာတွေမမြင်ရင်အစုံနော်ဘယ်သူကမှဟဲ့မလုံးပါနဲ့လို့ကာဝယ်ပေးမဲ့လူမရှိဘူးတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေရဲ့ဘဝဟာတော့သနာစရာကောင်းတယ်အဲ့ဒါလူတွေနဲ့နီးလို့လူတွေကညှင်းဆဲခံရတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေသာတွေ့ရတာတောထဲမှာအာဖရိကတောရိုင်းထဲမှာကြီးကြီးလိုက်အောင်တိရစ္ဆာန်တွေကသက်သာလားဆိုမသက်သာဘူးခြေသေးစာကြားစာဖြစ်ပြီးတော့သေးနေကြတာအကုန်ဒီကောင်းမှလွတ်တယ်လို့မရှိကြဘူးရေထဲဆင်မိချောင်းစာဖြစ်တယ်ဒါမိချောင်းကရောသူရောလွတ်လားဆိုမလွတ်ဘူးသူ့လည်းရန်သူနဲ့ပဲသူကရှေးကကောင်စားသူ့ကိုနောက်ကကောင်ကလုံးနဲ့အဲ့လိုအညမညခါရိကဒုက္ခလခါရိကတရိစ္ဆာန်ဘဝကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တကောင်တကောင်စားပြီးတော့အားရှိတဲ့ကောင်ကအားနည်းတဲ့ကောင်ကိုတတ်ဖြတ်စားတော့နေတဲ့ဘုံဘဝကြီးအနန္တကြောက်စရာကောင်းတယ်တဲ့အာဟုလို့အဲ့ဒီလိုဘုံဘဝတွေပြိတ္တဘဝကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်စားရမဲမဲတောင်းရမဲမဲဘိုက်ဘူးနံကားမျက်လုံးကကြောပေါ်ရောက်လို့ရောက်နှစ်ဖူးပေါ်ရောက်လို့ရောက်နော်ကမောက်ကမတွေဖြစ်ပြီးတော့နေရတဲ့ဘဝမျိုးကြီးဒါကိုလူတွေကကြောက်ပြီးတစ်စေ60ဆိုပြီးတော့လန့်နေကြတကယ်ကတော့သူတို့ဘုံဘဝကိုကြောက်စရာဘုံဘဝကြီးတွေဖြစ်ကြတာနော်အဲ့ဒီလိုဘုံဘဝတွေကနေလွတ်လာပြန်တဲ့အခါကျတော့လူဘဝရောက်
ကောင်းတဲ့ဘဝလေးရောက်လို့ကောင်းတဲ့အခြေအနေလေးပြီးတဲ့အချိန်မှလည်းပဲမိမိတရောရောနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုမလုပ်ဘဲနဲ့အကုသိုလ်တွေဆက်လုပ်သွားလို့ရှင်တခါသွားပြန်ရောငရဲပဲအခုအောက်ကိုပြန်ရောက်သွားပြန်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဘုရားမြတ်စွာက32ပုံဆိုတာဟောထားတာဟာကိုတော်မြတ်ကိုတော်တိုင်ကံတရားတွေရဲ့အကြောင်းကိုသိရှိပြီးတော့ထိုကံတရားတွေလုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘယ်ကံကိုလုံရင်ဘယ်ပုံသွားတယ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်သိတယ်ဟိုးသမထကျင့်စဉ်ကျင့်လို့မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခစတဲ့ဘာဝနာတရားတွေပွားလို့ကတိုင်းစားတဲ့သမထကျင့်စဉ်တွေကိုကျင့်လို့စံပင်ရှင်တွေပေါက်ရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဗြဟ္မပြည်ရောက်ပြီးအသက်တွေရှည်ကျင်တိုင်းရှည်နေတယ်တခါထို့အတူယုတ်တရားတွေကိုဆွဆွယုံမုန်းပြီးတော့ပိစမဇံကိုတိုးမြင့်ပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ယုတ်တရားမရှိတော့တဲ့အရူပဘုံမှာရောက်နေတယ်လို့ဒီလိုတ attva မျိုးတွေကလည်းလောကမှာရှိသေးတယ်ချမ်းသာဒုက္ခရနေတဲ့တ attva ကမ္ဘာလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်32ဘုံဟာတ attva မျိုးစုံတို့ရဲ့ချင်းလီဖြစ်တည်ရာဖြစ်ပြီးတော့မိမိတို့ကံအားလျော်စွာတ attva တွေကတန်တရားထဲမှာလက်ပတ်နေကြတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအဘိဓမ္မာရှုထောင့်ကနေပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကံတရားအဓိကပဲကံတရားကနေဖန်တီးထားတဲ့ပရိသတ်တွေအားလျော်စွာထိုလိုဘုံဘဝမှာတ attva တွေဖြစ်ကြရတယ်ဖြစ်လာတဲ့ဘုံဘဝမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုမလုပ်နိုင်မဲ့နဲ့အကုသိုလ်တွေကိုဆက်ပြီးတော့လုပ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတန်တရားဝတ်ထဲမှာတည်ငြိမ်မှုရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့ဗမာပြည်မှာဗမာစာထဲမှာအဆိုစကားတစ်ခုရှိတယ်နိဗြဟ္မပြည်မှာတဝင်းဝင်းဝယ်စခြင်းမှာတရှုပ်ရှုပ်ဗြဟ္မဘဝကနေပြီးတော့ချက်ချင်းကြီးဗြဟ္မာတွေရဲ့သမထကျင့်စဉ်ရဲ့စွမ်းအားကုသိုလ်ကအမတန်မှပြင်းထန်လို့ဗြဟ္မပြည်ကသေလေသင်ခြင်းတော့ဝက်တော်မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့လူဘုံဖြစ်စေနတ်ဘုံဖြစ်စေတဘုံဘုံမှာဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်တတိယဘဝကြတော့မှတော့ဝက်ဘဝဖြစ်ဖို့ရမလွတ်သေးဘူးတဲ့။ဘာဖြစ်လို့မလွတ်သေးတာတုံးဆိုအတွင်းတရားမှာမရှင်းသေးဘူးတဲ့။ဘုန်းကြီးတို့တွေအတွင်းရှင်းအောင်အရင်လုပ်ရမယ်။အတွင်းထဲမှာရှုပ်နေတယ်။အဲ့ဒါကအဓိကပဲ။အတွင်းကအရှုပ်တွေဆိုတာဘာတွေတုံးဆိုရင်လောဘဒေါသမောဟစတဲ့ကိလေသာတွေပဲ။အဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟစတဲ့ကိလေသာတွေရှိနေသေးတယ်များအမှားယွင်းဆိုတဲ့မကောင်းတဲ့ကံတွေကိုလုံးမိနေဥမှာပဲလုံးမိနေသေးသမျှတန်လျာထဲမှာ30ဘုံမှာလှည့်လည်ပြီးတော့ကောင်းတာလုံးမိတဲ့အလှည့်ကောင်းတဲ့ဘက်ရောက်သွားလိုက်မကောင်းတာလုံးမိတဲ့အလှည့်မကောင်းတဲ့ဘက်ရောက်လာလိုက်တဲ့စိုးကြီးဆန်းကြီးအတိမကျဘဝခရီးမှာဒီလိုရှောင်လန်းနေကြရအောင်ပါဆိုတာဘုရားမြတ်စွာရဲ့အမြင်အရ30ဘုံဝါဒဟာကံပေါ်မှာအခြေတည်နေသည့်အတွက်ကြောင့်မိမိသာလင်ပဓာနာပဲအဓိကကတော့မိမိသာလည်းဗราဏမိမိကောင်းလို့ရှိရင်ကိုကောင်းရင်ခေါင်းပဲမှမရွေ့ဆိုတာနော်ဆရာတော်ကြီးဘာပြောတာလဲခေါင်းမရွေ့ဘူးဆိုတာဘာပြောတာတော့ဆိုတော့လူတွေမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လေကိုမကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ခေါင်းကရွေ့သွားတယ်တော့ကြခွေးကောင်းကြီးဖြစ်လိုက်တော့ကြနွားကောင်းကြီးဖြစ်လိုက်တယ်ခေါင်းတွေကအမျိုးကိုစုံနေတာပဲနော်လူကောင်းလေးကြီးဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတခြားကောင်းကြီးတွေပါတက်တက်လာဂျိုပါတဲ့ခါပါလိုက်အဲ့ဒါလို့ကိုကောင်းဖို့ရအမတန်အရေးကြီးတယ်ကိုကောင်းဖို့ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့နှလုံးအစ္ဆဒလေးထဲမှာအရေးကြီးတယ်30ဘုံရှိသလားမရှိဘူးလားဆိုတာအရေးမကြီးဘူးကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအကုသိုလ်တရားတွေမဖြစ်ဖို့ဆိုတာအမတန်မှအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုယ်စီကိုယ်ငါသဘောကျပြီးအကုသိုလ်တရားတွေဖယ်ရှားနိုင်အောင်ကုသိုလ်တရားတွေကြိုးစားနိုင်အောင်တိုးပွားနိုင်အောင်ကြိုးစားကြင်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း